Hello, everybody. Welcome to our new session on Let's Talk Blockchain. Um, for today, our topic is digital payments and blockchain. Your sessions are to be conducted regularly on Clubhouse, and this was we post. This session is recorded and we post it as a podcast on our YouTube series, Rumson series, talking about us. We are a bunch of Rumson associates. We are a part of Rumson group of companies. Rumson group of companies say works on digital innovation based on frontier technology, and we are also based on blockchain, and especially blockchain with different aspects however we've been working on for past few years. So as of now, we this is our 10th session, I guess, and we meet every Monday at 9, and we discuss about different technical advancement or the different topics or that is related to digital technology, digital payments, blockchain, fintech, etc. So आजको हाम्रो टपिकमा डिस्कसन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म थोरै दुई तिनवटा ग्राउन्ड रुल्सहरू भनिदिन्छु. सो हाम्रो फर्स्ट अफ अल आवर सेसन इज रेकर्डेड लाइक आई जस्ट सेड, अनि त्यसपछि इट विल बी पोस्टेड एज अ पडकास्ट. अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ इट्स ओपन फ्लोर डिस्कसन, देयर इज नो इन्टरभ्यू, जस्तो वी डोन्ट आस्क क्वेसन स्पेसिफिकली, सो यु क्यान share your views, your ideas, your experiences, your stories based on the topic. So for today, we have Bipin Khatkazi. He is a senior business development executive for FonePay, and we also have Ruchin Sor, and we also have Orison Dai, and they're all from and other team members from Extenso Data. We all know about FonePay, but Extenso Data को बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ most of us know F1 Soft Group company भन्ने. So Extenso Data is a data analytics company under F1 Soft Group. And Extenso Data are focused on business analytics, future forecasting, process optimization and automation, and data engineering. And talking about Ruchin Singh, he's a project in charge and also co-founder of eSatya, a blockchain-based digital innovation company under Rumson Group of Companies. We also have Rishikesh Sor, who just joined us. He's a senior product manager at Extenso Data. So without much delay and formalities, I'd like to request Vivek to start the session officially. Okay, thank you. So as Pragya said होइन, so let's jump in. सो हामीले नर्मली कुरा गर्ने भनेको चाहिँ हाउ हाम्रो स्ट्रक्चर चाहिँ कन्भर्सेसनको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वी चुज अ टपिक अनि वी टक अबाउट त्यो टपिक के हो अलिकति जेनरल आइडिया दिन्छ पिपलहरूलाई. हाम्रो युट्युबमा पनि सुनेर हुन्छ मान्छेहरू होइन, सो उहाँहरूलाई पनि आइडिया होस् भनेर. एन्ड देन वी टक अबाउट वाट प्रब्लम्स वी फेस एज अ युजर अर वी फेस एज अ कम्पनी होइन. इफ वी हेभ इन्भाइटेड सम पिपल फ्रम कम्पनी सो दे क्यान सेयर देयर problems and त्यसपछि we talk about how blockchain can help to solve those problems, and we also talk about not and what complication blockchains might bring होइन in the future if we jump in right now. So what we need to do, next steps are के हुनसक्छ for governments, for as an individual or as a company होइन. So फर्स्टमा स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क लेट्स स्टार्ट विथ अब अहिले करेन्ट सिनारियो अफ डिजिटल पेमेन्ट्स इन नेपाल भनेर होइन. So the floor is open. I guess I would love to see Bipinji to talk about it, but if anyone else to talk, I guess you guys are welcome. Okay. So I've done my short homework. So based on this, अहिले डिजिटल पेमेन्ट्सको ओभरअल सिनारियोको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क वी हेभ टु स्टार्ट फ्रम द नम्बर अफ युजर्स द्याट हु आर युजिङ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ डिजिटल पेमेन्ट च्यानल्स टु प्रोसेस द पेमेन्ट्स अर टु पर्फर्म द ट्रान्ज्याक्सन्स. सो त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले अब सबैभन्दा धेरै राम्रो चलेको डिजिटल पेमेन्टको लागि एउटा इनेबलर फ्याक्टर भनेको मोबाइल ब्याङ्किङ कस्टमर्स नै हो आई गेस होइन. एट द सेम टाइम वालेट पनि छ. सो मोबाइल ब्याङ्किङ कस्टमर्स र वालेटको युजर्सको नम्बर चाहिँ सिग्निफिकेन्टली इन्क्रिज भएको चाहिँ आफ्टर पेन्डेमिक. थ्याङ्क्स टु दिस इट हेज बिन अ बुन फर डिजिटल पेमेन्ट एक्चुली.
सो टोटल हामीले कस्टमर्स हेर्छौँ भने चाहिँ इट्स लाइक हामीले अहिलेसम्म मोबाइल ब्याङ्किङ कस्टमर्सहरू टोटलमा हामीले हेर्छौँ भने 1,35,91,375 एज अफ यो 78 जेस्ट 2078को डेटा फाइनेन्सियल एक्सेस डेटा जुन एनआरबीले पब्लिस गरेको थियो सो त्यो डेटा अनुसारले चाहिँ यति देखिन्छ हाउएभर वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट अफकोर्स देयर आर सो मेनी डुप्लिकेट कस्टमर्स आर हियर होइन एउटै कस्टमरको मल्टिपल ब्याङ्क एकाउन्ट अभियसली भइ नै हाल्छ एट द सेम टाइम वाट वी क्यान अल्सो सी इज एउटै ब्याङ्क एउटै खालको डिजिटल एक्सेस अथवा डिजिटल कुनै एउटा च्यानल चलाउने कस्टमर चाहिँ अर्को कुनै खालको जस्तोले चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ चलाउने कस्टमरले वालेट पनि चलाउँछ क्रेडिट कार्ड पनि चलाउँछ डेबिट कार्ड पनि चलाउँछ इन्टरनेट ब्याङ्किङ पनि चलाउँछ सो मोस्टली दे आर कस्टमर्स लाइक दिस जुन चाहिँ एउटा चङ्क अफ कस्टमर्स एउटा बिगर सेयर अफ मार्केट चाहिँ त्यहाँ छ त्यो युजर्स लेभलमा छ भने हामीले इन्टरनेट ब्याङ्किङको एडप्टेन्सी हेर्छौँ भने चाहिँ इट हेज बिन लाइक मोर देन 15 इयर्स होइन ब्याङ्कले इन्टरनेट ब्याङ्किङ स्टार्ट गरेको इन्टरनेट ब्याङ्किङ दिन थालेको कस्टमर बट स्टिल वाट वी क्यान सी इज ओन्ली भेरी फ्यु कस्टमर्स आर रिच्ड विथ इन्टरनेट ब्याङ्किङ दो वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड होइन सबै कुराहरू इन्क्रिज भइरहेछ मान्छेको डिजिटल एडप्टेन्सी बढिरहेछ बट स्टिल इन्टरनेट ब्याङ्किङ नै युज गर्ने कस्टमर्सहरू चाहिँ अझै पनि कम्पेरिटिभली थोरै नै पाइन्छ हाउएभर अहिले रिसेन्टली कनेक्ट आइपिएस आइकन चाहिँ आरटिजिएसको सिस्टम आइकन चाहिँ अलिकति इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ आएको छ बट आई डोन्ट नो अब त्यसलाई कनेक्ट आइपिएस युजर्स भन्ने अर इन्टरनेट ब्याङ्किङ युजर्स भन्ने एनिवेज सो टोटलमा हामीले इन्टरनेट ब्याङ्किङको युजर्स हेर्छौँ भने चाहिँ इट्स ओन्ली 11,22,888 युजर्स इन्टरनेट ब्याङ्किङ टोटल चलाउने कस्टमर सो वाट वी क्यान क्लियरली अब्जर्भ इज मोबाइल ब्याङ्किङ चलाउने कस्टमर्सहरू इन्टरनेट ब्याङ्किङ भन्दा अभियसली धेरै छ होइन इट्स मोर देन 10 टाइम्स आई थिङ्क 10 टाइम्स नै ज्यादा जस्तो चाहिँ कस्टमर्सहरू मोबाइल ब्याङ्किङमा अनबोर्डेड छन् विच मिन्स वाट वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इज कस्टमर्सहरू इजिली यस्तो खालको पेमेन्ट च्यानलमा सिफ्ट हुन्छ अर यस्तो पेमेन्ट च्यानलमा उनीहरूले आफ्नो ह्याबिट बनाउँछ जहाँ चाहिँ उनीहरूलाई कन्भिनियन्स अर युजर इन्टरफेस लेभलमा एप चलाउने कुरादेखि नै त्यो ओपन गर्ने कुरादेखि नै उनीहरूलाई चाहिँ इजनेस त्यसले प्रोभाइड गर्नको लागि एप्लिकेसन्स लेभलमा चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ अब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्डको कुरा गर्छौँ भने इट्स वे बियोन्ड होइन धेरै अगाडि नै यो स्टार्ट भएको हो डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्ड चाहिँ ब्याङ्कले फर्स्टमा डेबिट कार्ड इस्यु हुँदाखेरि चाहिँ मेबी जस्ट एटिएमबाट क्यास मात्रै विथड्र गर्नको लागि युज हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ अब पछि बिस्तारै बिस्तारै मान्छेले ओके मर्चेन्ट पेमेन्ट पनि गर्न मिल्ने रहेछ भन्ने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै कस्टमरले थाहा पाउन थाले सो त्यसरी हेर्दाखेरि हामीले ओभरअल क्रेडिट कार्ड युजर्सहरू ओभरअल डेबिट एन्ड क्रेडिट कार्ड्सले चाहिँ कार्ड युजर्स टोटल हेर्छौँ चाहिँ इट्स अराउन्ड 87 मिलियन जस्तो चाहिँ टोटल सरी 87,61,889 जस्तो युजर्स चाहिँ डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्डमा देख्छौँ र नम्बर अफ वालेट युजर्स हेर्छौँ भने चाहिँ इट्स ओभरअलमा हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स 3,20,44,857 टोटल वालेट छ भनेको जति पनि पिएसपी छ अहिलेसम्म नेपालमा 28 वटा पिएसपिज लाइसेन्स पिएसपिजहरू छन् जसमध्येमा एक्टिभली फङ्सन गरिरहेको इट्स लेस देन 10 आई विल से सो त्यो नम्बर हेर्दाखेरि ओभरअल 10वटा वालेटको युजर्स हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो नम्बर अभियसली युज देखिएको छ बट अगेन हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्ने नम्बर भने कस्टमर्स छ होइन टोटल कस्टमर्स कति चाहिँ ब्याङ्क कस्टमर छ भनेर हेर्छौँ भने इट्स लेस देन 60% इन नेपाल होइन सो अब ब्याङ्क कस्टमर्स हुनु आफ्नो ठाउँमा छ ब्याङ्किङबाट चाहिँ ब्याङ्कमा उसले आफूले गरेको ट्रान्ज्याक्सन सँगसँगै उसले आफ्नो डिजिटल पेमेन्टको लागि पनि कुनै एउटा मिडियम खोज्नु द्याट्स क्लियरली अन्डरस्ट्यान्डेबल उसले ब्याङ्कबाटै पाउँछ बट दे आर अदर सेगमेन्ट अफ युजर्स जुन युजर्सहरू चाहिँ ब्याङ्किङमा उनीहरू गइसकेको छैन भनेको स्टिल ट्रेडिसनल वे अफ क्यास ह्यान्डलिङ मै दे आर फिलिङ कम्फर्ट सो इन द्याट वे त्यो खालको चङ्क अफ कस्टमर्स हेर्छौँ भने दे आर स्टिल 40% अफ टोटल पपुलेसन द्याट हेज टु बी ब्याङ्क्ड होइन अक्रस द नेसन सो दिस इज द ओभरअल सिनारियो अहिलेसम्म हामीले मोस्टली पेमेन्ट्समा नयाँ इनोभेसन्स भएको कुराहरू हेर्छौँ भने प्रायः यही नै छ जेनरल युटिलिटी पेमेन्ट्सहरू गर्ने जस्तो बत्तीको पैसा तिर्नलाई कुनै बेलामा लाइन बस्नु पर्थ्यो भने द्याट त्यो हसल अहिले छैन होइन त्यो हर्डल अहिले छैन सो त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने आई विल से इट हेज बिन अ प्रिटी मच बिग इनर्मस ग्रोथ मोबाइल ब्याङ्किङ एज वेल एज ओभरअल डिजिटल पेमेन्ट्सको कुरामा चाहिँ तर स्टिल देयर आर लट अफ इम्प्रुभमेन्ट एरियाज द्याट वी माइट टक on further
सब कसैबाट मैले सुन्न पाएँ भने अझ आई वुड बी मच ह्याप्पियर एन्ड सो दिस इज इट अहिलेको सिनारियो हेर्दाखेरि चाहिँ अब योभन्दा कम्प्लिटली डिफ्रेन्टली हेर्छौँ भने डिजिटल कमर्स मात्रै चलाउनेले चाहिँ इ कमर्समाबाट मात्रै पर्चेस गर्ने लेट्स फर्गेट अबाउट फेसबुकबाट फोन गरेर होइन क्यास अन डेलिभरी गरेर लेट्स नट कल इट एज डिजिटल पेमेन्ट त्यसलाई हामीले डिजिटल पेमेन्ट सायद हामीले भन्न मिल्दैन होला सो त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि इ कमर्सबाट पर्चेस गरेर डिरेक्टली इ कमर्सबाट पर्चेस गर्ने कस्टमर्स कति छ आई थिङ्क द्याट नम्बर इज अल्सो भेरी मच नेसेसरी टु अन्डरस्ट्यान्ड विच आई डु नट ह्याभ इफ एनीबडी ह्याभ प्लिज सेयर इट सो द्याट इज इट एनिथिङ ओके थ्याङ्क यू विपिनजी एक्चुली द्याट वाज प्रिटी इन्साइटफुल यसमा कसैलाई केही पोइन्ट्सहरू एड गर्नुपर्छ भने आई थिङ्क यु आर वेलकम टु है एड इट मेबी रुचिन्दा वान्ट्स टु एड समथिङ ए एक्चुली सरी मैले यता रेकर्डिङमा मात्र अनम्युट गरेँ चाहिँ यता चाहिँ गर्न बिर्सेछु सो आउट सेइङ कि थ्याङ्क यू फर यर इन्साइट्स होइन सो अरू कसैलाई केही पोइन्ट्सहरू एड गर्नुपर्छ भने आई गेस you can unmute your mic and add it and Ruchindai maybe wants to add something as well. You want to add something maybe Isma not a point exactly so मैले चाहिँ यो जुन हामीले हजुरले डेटाहरू प्रोभाइड गर्नु भयो नि होइन बिपिनजी यसबाट चाहिँ के अझ पनि हामीले के त्यो निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ भने people are still reluctant to digital payment or maybe as a whole you digitize गर्ने सिस्टममा नै होइन बिकज अहिले जति पनि यो युजर्सहरू हुनुहुन्छ सो त्यो युजर्सहरूको एज ग्रुप पनि इफ वी सी होइन अलिकति यङ एजको मान्छेहरू हुनुहुन्छ कि सो अलिकति ओल्ड पिपलहरू हु हेभ बिन डुइङ द ट्रान्ज्याक्सन्सहरू पहिला चाहिँ फिजिकली नै जानुहुन्थ्यो जस्तै यो विद्युतको पैसा तिर्न अथवा खानेपानीको पैसा तिर्न स्कुल फी तिर्न चाहिँ जो पेरेन्ट्सहरू जानुहुन्थ्यो होइन हाउस होल्डको मान्छेहरू सो उहाँहरू पनि स्टिल अब टकिङ अबाउट मेरो फ्यामिलीमा कुरा गर्दाखेरि पनि माई मम युज टु डु अल दोज कोर्स अनि सी इज भेरी हेजिटेन्ट के टु युज द सिस्टम अनि उहाँको सट्टामा चाहिँ अब म पे गरिदिन्छु अथवा मेरो भाइले पे गरिदिन्छ होइन सो यो युजर ग्रुपहरू चाहिँ एउटा न्यू एउटा एकदम निश सेगमेन्ट मात्रै छ जस्तो लाग्छ कि मलाई अनि एट द सेम टाइम अनि हामीले उहाँहरूलाई क्वेसन गर्दाखेरि कि वाइ आर यु नट युजिङ इट भन्दाखेरि युजर फ्रेन्डली छ कि छैन भन्दा पनि इट्स मोर अफ कस्तो भने इन्फर्मेसनहरू ह्याक भयो भने चाहिँ के गर्ने होइन त्यो सिक्योरिटीहरूको कुरामा चाहिँ अलिकति इस्युजहरू बढी आइरहेको छ होइन सो यो करेन्ट प्रब्लम्सहरू चाहिँ अरू के हुनसक्छ कि लाइक एज अ कम्पनी होइन तपाईँहरूले के प्रब्लमहरू फेस गरिराख्नु भएको छ अनि एज अ युजर्स जस्तै मैले भन्ने अरू कसैले पनि के प्रब्लम्सहरू फेस गरिराख्नु भएको छ र त्यसको लागि अप्टिमल सल्युसन अथवा के हामीले ऊहरू चाहिँ टेक्नोलोजीहरूमा के कस्तो एडभान्समेन्टहरू आयो भने चाहिँ यो सबै युजर ग्रुप्सहरूलाई चाहिँ हामीले इजिली अगाडि लैजान सक्छौँ होला ओके आल एड वान पोइन्ट त्यसमा चाहिँ सरी एकैछिन ल सो जुन अब उसले प्रज्ञाले भने जस्तो प्रब्लमको कुरा गर्दाखेरि एक्चुली एज अ युजर आई हेभ फ्यु प्रब्लम्स एज वेल होइन सो मैले पनि एक्चुली फ्यु आफैले युज गर्दाखेरि नै फेस गरिरहेको छु सो प्रज्ञाको जस्तै मेरो पनि घरमा एक्चुली अरूले युज गर्नु हुँदैन बत्तीको नेटको अब अनलाइन नै तिरिन्छ तर सबै मैले नै तिर्नुपर्छ क्या बिकज युज गर्नु भन्यो भने ए के हो यो भने जस्तो गर्नुहुन्छ क्या सो एक्चुली त्यो एज ग्रुप हुन्छ नि मेरो ड्याड ममको एज ग्रुप सो त्यो एउटा इस्यु भयो र अर्को भनेको एक्चुली मलाई इस्यु भनेको चाहिँ आई निड टु भेरिफाई केवाइसी एभ्री टाइम कि एभ्री टाइम इन अ सेन्स कि आइ एम युजिङ एक्चुली अब दुईवटा तिनवटा वालेट युज गरिरहेको छु मैले होइन द रिजन फर मी युजिङ दुईवटा तिनवटा वालेट इज कुनै वालेट कुनै ठाउँमा एक्सेप्ट हुन्छ कुनै वालेट कुनै ठाउँमा एक्सेप्ट हुँदैन आई कान्ट युज वान नेटको पैसा तिर्न युज गर्ने मिल्ने वालेट आई कान्ट युज टु बाई समथिङ होइन सो आई हेभ टु डाउनलोड एन्ड आई हेभ टु युज द्याट एन्ड माई प्रब्लम इज मैले एभ्री वालेटमा केवाइसी भेरिफाई गर्नै पर्छ क्या सो मेरो थिङ इज वाइ कान्ट वी क्रिएट एउटा युनिभर्सल केवाइसी मेबी होइन द्याट इज ब्याक्ड अप बाई गभर्मेन्ट अनि त्यसमा चाहिँ इफ एभ्री company can get the KYC from that one system के र त्यो सिस्टम चाहिँ इट्स पावर्ड बाई ब्लक चेन होइन सो विल टक फर्दर अबाउट त्यो हाम्रो सिस्टमले कसरी काम गर्छ न्यू केवाइसी सिस्टमले त्यो भनेर तर मेरो वान अफ द बिगेस्ट इस्यु इज आई थिङ्क केवाइसी भेरिफिकेसन हो क्या एज अ युजर होइन आई हेभ टु भेरिफाई द्याट इन मल्टिपल टाइम इट टेक्स टाइम एक्चुली होइन तर अहिले त एकदम इजी भएको छ सो
पहिला पहिला चाहिँ इट युज टु टेक अ लट अफ टाइम कि होइन. सो अरू कसैलाई केही एड गर्नु छ भने. मैले थोरै एड गर्न चाहेँ. विवेकजी एन्ड प्रज्ञाजी बोथ दुवैजनाले एकदमै राम्रो पोइन्ट्सहरू भ्यालिड पोइन्ट्सहरू हो होइन. डिजिटल पेमेन्ट्समा हामीलाई हाम्रो च्यालेन्जेसहरू भनेको मेनली कस्टमर्स लेभलमा र अभियसली यो जुन फर्मल वे अफ डुइङ बिजनेस छ जसमा चाहिँ पेपर नै ब्याङ्क स्टिल पनि ट्रेडिसनल मेथड नै चलिरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ अभियसली त्यो चिजले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई धेरै नै गाह्रो भएको छ होइन. टकिङ अबाउट माइसेल्फ, म आफै नै काम गर्दाखेरि पनि कतिपय कस्टमर्सहरूलाई हामीले अनबोर्ड गर्न खोज्दा पनि दे आर नट भेरी मच कन्भिनियन्ट होइन. सो त्यस्तो खालको कस्टमर्सहरूको एडेप्टेन्सी लेभलमा चाहिँ वी डेफिनेटली ह्याभ टु वर्क अन होइन. तर एट द सेम टाइम वाट आई विल अल्सो से इज देयर आर टु मेजर थिङ्स क्या जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. डिजिटल पेमेन्टमा एउटा चाहिँ कम्पल्सन हो होइन, जानै पर्ने खालको एउटा कम्पल्सन, डिजिटल पेमेन्टमा जानुपर्ने कम्पल्सन अझै पनि मार्केटमा कतिको लेभलमा क्रिएट भएको छ. आई थिङ्क वी हेभ टु सी द्याट. एट द सेम टाइम द नेक्स्ट इज कन्भिनियन्स फ्याक्टर. तर कन्भिनियन्स इन टर्म्स अफ हामीले डिजिटल पेमेन्ट कम्पनीजहरूले जे चिजलाई कन्भिनियन्स भनिरहेको छौँ त्यही चिज कस्टमर्सको लागि गाह्रो भइरहेको पनि त हुनसक्छ होइन. सो हामीले देख्दाखेरि वालेट चलाउन कति नै गाह्रो कुरा हो र मोबाइल ब्याङ्किङ चलाउन कति नै गाह्रो कुरा हो र एउटा पेमेन्ट एउटा आइबिएफटी गर्न कति नै गाह्रो कुरा, एउटा एकाउन्ट नम्बर हाल भइहाल्छ नि. बट त्यो चिजमा फर्स्टमा त त्यो छिर्नै डराउने मान्छेलाई कसरी लिएर आउनु, देयर इज अ बिग च्यालेन्ज त्यो ग्रुप अफ पिपललाई अझै पनि ल्याउनलाई होइन. द नेक्स्ट इज आई थिङ्क डेटा अल्सो इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट. अहिले जस्तै प्रज्ञाजीले भन्नुभयो होइन, हामीले टोटल हाम्रो कति छ त ल एज ग्रुप अनुसारले चाहिँ ल 18 देखि ले चाहिँ 25को एज ग्रुपले चाहिँ कति चलाउँछ र अबभ 25देखि एउटा सर्टेन एजसम्म कतिले चलाउँछ होइन, डिजिटल पेमेन्टमा कतिको एक्सेस छ भनेर हेर्छौँ भने वी स्टिल ल्याक दोज डेटाज क्या. एन्ड एक्चुली द्याट हेज रियली क्रिएटेड बिग प्रब्लम्स फर मार्केटर्स लाइक अस डिजिटल पेमेन्टको पार्टमा होइन. अर्को कुरा चाहिँ केवाइसी भेरिफिकेसन को कुरा छ. केवाइसी भेरिफिकेसन इन टर्म्स अफ पेपर्ड भन्छु म होइन. यदि डिजिटल्ली हुने हो भने केवाइसी भेरिफिकेसन गाह्रो कुरा हो जस्तो लाग्दैन. बिकज ओभर द भनौँ न अक्रस द ग्लोब नै केवाइसी भेरिफिकेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट नै हो. सो त्यो वेमा हेर्ने हो भने अहिले जुन पेपर्ड केवाइसी छ अनि इभन एसियामै पनि हामीले अब डिजिटल त छ, बट अगेन हामीले त्योलाई पनि हामीले चाहिँ हर्डलको रूपमा सायद एपबाटै गर्ने अर डिरेक्टली हामीले डिजिटल केवाइसी हामीले भेरिफाई गर्न सक्छौँ भने चाहिँ इट वुड बी मच इजियर टु ब्रिङ मोर एन्ड मोर कस्टमर्स होइन, टु अनबोर्ड मोर एन्ड मोर कस्टमर्स. तर केवाइसी जहिलेसम्म डिजिटलाइज हुँदैन अभियसली वी हेभ वान स्टेप बिहाइन्ड द डिजिटल पेमेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई. इफ एनीबडी वुड एड प्लिज. So, thank you, Vipinji. हुन्छ नि I agree to your point. हुन्छ नि तपाईँले त्यो डिजिटल पेमेन्ट्स भन्दा भन्नु छ, तर स्टिल सर्टन एस्पेक्ट चाहिँ स्टिल वी आर डुइङ इट रुडिमेन्ट्री फिजिकली गर्नुपर्ने केवाइसीहरू गर्दा चाहिँ द्याट क्रिएट्स द होल बर्डन चाहिँ क्रिएट गर्छ होइन. अहिले मैले त्यो विवेकको पोइन्टमा र तपाईँको पोइन्टमा चाहिँ एउटा एड गर्नु खोजेको हुन्छ नि. त्यसमा चाहिँ अब yes, हामीले when we are talking about future केवाइसीलाई डिजिटलाइज गर्ने भनेर कुरा जुन चाहिँ आई थिङ्क मोस्ट अफ द ब्याङ्क्सहरूले पनि गर्न स्टार्ट गरिरहेछ. अनि एनआरबीको आई थिङ्क यो भेरी ऊ पनि रिक्वायरमेन्ट पनि चाहिँ उनीहरूले सेन्ट्रलाइज केवाइसी केवाइसीहरू गर्ने भनेर भनिरहेछ होइन. सो आई थिङ्क वी आर मुभिङ टुवर्ड्स द्याट होइन, त्यो कुरामा हुन्छ नि रियुजेबल केवाइसीमा. तर मैले अघि यसमा चाहिँ पोइन्ट चाहिँ केमा एड गर्नु, ब्लकचेनको चाहिँ कुराहरू, बिकज सिन्स वी आर टकिङ अबाउट ब्लकचेन पनि हुन्छ नि, हाम्रो चाहिँ एउटा के हेर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ हुन्छ वेन देयर इज अ सेन्ट्रलाइज सिस्टम होइन, देयर इज अ सिङ्गल पोइन्ट अफ फेलियर भनेर भन्छ हामीले चाहिँ ब्लकचेनमा. त्यो टर्मलाई हुन्छ नि आई थिङ्क सबैजना त्यही नै भन्छ, देयर इज अ सिङ्गल पोइन्ट अफ फेलियर. अनि हामीले चाहिँ त्यो कुरा गर्दाखेरि when we are making a digital system हामीले चाहिँ यो प्राइभेसी सिंगल पोइन्ट अफ फेलियरहरुको कुराहरु चाहिँ हामीले राखेर हुँदैनौ के हैन. अनि द्याट्स द एकदमै बेसिक कुराहरु हामीले एउटा सिस्टम बनाउँदाखेरि इन फ्युचर पनि when you are making something KYC digitalize गर्दाखेरि पनि we need to think about protecting युजर्सहरुको डेटाहरु हैन. किनभने जति डिजिटल हुँदै गयो इट्स त्यति कपी पेस्ट गर्न सजिलो छ, त्यति तपाईको वाइडली हुन्छ नि त्यो मिसयुज हुन सक्ने चान्सेस छ हैन. अनि त्यसमा चाहिँ देयर आर फ्यु थिंग्स दैट ब्लकचेन क्यान डु हैन. त्यसको बारे हामी अहिले म अलिकति पनि एड गरौला हैन. तर
yes, I think the future digitalize हुनलाई चाहिँ we have to look into systems उसले चाहिँ हुन्छ नि यो के अरे अगाडि बढाउनलाई चाहिँ हुन्छ digitalize गर्नुपर्छ तर we also need to look into how to safeguard the system पनि हुन्छ नि त्यो पनि safeguard the data पनि so त्यसकोमा चाहिँ एउटा कुरा मैले just add गरेको हो we can continue हुन्छ नि एक्चुली रुचिन दाइले भन्नुभएकै पोइन्टमा होइन सो अलिकति थप्दाखेरि एक्चुली त्यही पेपर करेन्सीबाट अब हामीले त्यो डिजिटल करेन्सी अब डिजिटल पेमेन्ट पाउनु डिजिटल करेन्सी डिजिटल ब्यालेन्स डिजिटल मनी होइन त्यसमा मुभ हुँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क बिगेस्ट प्रब्लम इज त्यही सिङ्गल पोइन्ट अफ फेलियर नै हो क्या मैले पनि फिल गरेको अब एज अ अलिकति टेक्नोलोजी बुझ्ने मान्छे एज अ अलिकति अब क्युरियस मान्छे मेरो कसरी भइरहेछ इफ आइएम डुइङ सम पेमेन्ट होइन सो आई लभ टु अन्डरस्ट्यान्ड कि मेरो पेमेन्ट प्रोसेस कसरी भइरहेछ भनेर होइन सो एक्चुली अब मेरो एजको नर्मल मान्छेहरू हामी यो युथहरू एक्चुली त्यस्तै नै छ होइन सो हामी एक्चुली वी ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ इट्स वर्किङ सिन्स इट्स इन्भल्भिङ माई एसेट माई मनी होइन तर आई थिङ्क पेपर करेन्सी इज द बेस्ट इक्जाम्पल अफ द डिसेन्ट्रलाइज करेन्सी होला कि पेपर भने हामीसँग भएको एक्जिस्टिङ भनौँ न त्यसलाई हामीले डिजिटल वेमा ट्रान्सफर गर्न खोजिरहेछौँ होइन तर आई थिङ्क वी सुड लुक इन्टु हाउ वी क्यान मुभ फ्रम पेपर टु डिजिटल विदाउट त्यो रिमुभिङ त्यो डिजिटल एन्ड एभ्रिथिङ त पेपरले दिने जुन सेक्युरिटी अब ह्याक नहुने चोरी हुने आफ्नो ठाउँमा छ लुट्ने आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर त्यसलाई त हामीले डिजिटली अब सेक्युर गरिहाल्छौँ विथ पासवर्ड्स विथ एभ्रिथिङ होइन सो तर हाउ वी क्यान सी त्यो डिसेन्ट्रलाइज सिस्टमलाई पेपर जस्तो डिसेन्ट्रलाइज सिस्टमलाई ह्याम्पर नगरिकन होइन सो द्याट कम्स अन्डर केवाइसी एज वेल द्याट कम्स अन्डर मनी एज वेल होइन केवाइसी पनि एक्चुली पेपर बेस गर्नुको रिजन अब गभर्मेन्टले एडप्ट नगर्नुको रिजन इज इट्स डिसेन्ट्रलाइज नै अहिलेलाई होइन सो नो बडी हेज कन्ट्रोल अब फर इक्जाम्पल मैले मल्टिपल ब्याङ्कमा गएर गर्नु त परिरहेछ तर इफ अब मेरो सर्टेन ब्याङ्कको केवाइसी आगो लागि भएर गयो भने आई हेभ समथिङ डकुमेन्ट एक्स्ट्रा अर्को ब्याङ्कमा छ नि त होइन आई स्टिल हेभ द्याट इन केस होइन सो इट्स द बेस्ट इक्जाम्पल अफ डिसेन्ट्रलाइज तर आई थिङ्क वी सुड लुक फरवर्ड टु हाउ वी क्यान मुभ फ्रम पेपर टु डिजिटल सिस्टम्स विदाउट द ह्याम्परिङ द पेपरको बेनिफिट्स एज वेल के आई थिङ्क ओके एनी वान I think Sarji was trying to say something. प्रकाश विवेकजीको अहिलेको फर्स्टको क्वेसनमा थोरै डिस्कस गर्न चाहन्छु लाइक हाम्रो चाहिँ रेस्ट्रिक्सन्स अथवा हाम्रो ल्याकिङ्स कहाँ कहाँ छ जुन सिनियर सिटिजन्स अथवा जुन टेक फ्रेन्डली हुनुहुन्न उहाँलाई चाहिँ क्याटर गर्न किन सकिरहेको छैन त्यो पोइन्टमा थोरै डिस्कस गर्न चाहन्छु र अरू एज अ कम्पनी के अब्स्ट्याकल्स छ होइन अथवा के ब्यारियर छ लार्जर मार्केटलाई क्याटर गर्न अथवा लार्जर एज ग्रुपलाई क्याटर गर्नलाई सो त्यो पोइन्टमा चाहिँ म थोरै क्लियर भएको छु र त्यस पछाडि अहिले डिस्कस गर्नुभएको पोइन्ट्समा कुरा गरौँ सो फर्स्टमा चाहिँ हामी अब सिनियर सिटिजन लाइक मेरो मम ड्याडले मोबाइल ब्याङ्किङ चलाउनुहुन्न होइन सो उहाँले जे पनि डिपेन्डेन्ट छ मलाई नै रिचार्ज गर्नु पऱ्यो टिभीको टपअप गर्नु पऱ्यो एनिथिङ दे विल आस्क मी सो त्यसमा चाहिँ हामी किन ल्यागिङ्स भइरहेको छ भने चाहिँ एउटा हामी जुनै पनि एप्लिकेसन छ मोबाइल ब्याङ्किङहरू छ वालेटहरू हुन्छ सबै इङ्ग्लिसमा छ कि सो अल अफ द सिटिजन्स सिनियर सिटिजन्स हुनसक्छ अथवा अरू कुनै पनि मान्छेले चाहिँ इजिली त्यो बुझ्न सक्दैन कि सबै इङ्ग्लिसमा छ सो एउटा त पासवर्ड सम्झिनु पऱ्यो लगइन गर्नु पऱ्यो प्लस अब तपाईँको रेजिस्ट्रेसनमा सुरुमा त अब इफ इट्स ब्याङ्क मोबाइल ब्याङ्किङ हो भने अब ब्याङ्कमा गएर भिजिट गर्नु पऱ्यो एक्टिभेट गर्नु पऱ्यो त्यस पछाडि यता वालेट हो भने केवाइसी भरेर फेरि खोल्नु पऱ्यो सो त्यो एउटा ह्यासल छ सिनियर सिटिजन अब टेक फ्रेन्डली जो हुनुहुन्न उहाँलाई यो सेक्टरमा डिजिटल पेमेन्ट्समा ल्याउनको लागि र अर्को चाहिँ अब सबै इङ्ग्लिसमा भएको भएर सबैजना इङ्ग्लिस लिटरेट हुनुहुन्न सिनियर सिटिजन्सहरू अथवा अलिकति मेच्योर मान्छेहरू जो हुनुहुन्छ नि सो उहाँलाई चाहिँ त्यो हुँदाखेरि पेमेन्ट्स गर्नलाई अलिकति डिफिकल्ट हुने चान्सेस हुन्छ होइन सो त्यो भएको भएर हामी लार्जर जुन अब हाम्रो पपुलेसनभन्दा बढी इन्टरनेट ब्याङ्किङ मोबाइल ब्याङ्किङको युजर छ तर मल्टिपल एउटै सिङ्गल मान्छेको मल्टिपल ब्याङ्क्समा अकाउन्ट छ मल्टिपल वालेट्स युजर्सहरू सेम म एकजना छु मेरो 5-7वटा वालेट्सको जुन मेजर जुन ठुल्ठुलो छ 5-7वटा सबैमा अकाउन्ट खोलेको छ होइन कुनै बेला कुनमा बेनिफिट्स पाइन्छ त्यो अनुसार कहिले आइएमपी हुनसक्छ कहिले इसा हुनसक्छ कहिले खल्ती हुनसक्छ त्यो अफर्सहरू डिफ्रेन्ट रन गरिरहेको बेला त्यो अफर क्याच गर्नलाई हामी नयाँ नयाँ एप्लिकेसन्सहरू आउँदाखेरि नयाँ नयाँ पिएसओ पिएसपी आउँदाखेरि हामी त्यो युज गर्छौँ होइन सो त्यो हुँदाखेरि हामीले यङ टिमलाई चाहिँ यङ उहरूलाई चाहिँ कभर गर्छौँ बट त्यो केसमा चाहिँ सिनियर सिटिजन्स अथवा अरूहरूलाई चाहिँ हामीले क्याटर गर्न नसकेको एउटा त्यो छ र अर्को चाहिँ
केवाइसी को कुरा गरिरहनु भएको थियो होइन। सो हामी चाहिँ ब्याङ्कमै भिजिट गर्नुपर्ने अथवा पेपरै बोकेर जानुपर्ने, डकुमेन्ट बोकेर जानुपर्ने केसमा चाहिँ अब अरू सेक्टरमा पनि लाइक यसमा ब्रोकर पेमेन्ट्स भयो, ब्रोकरको अकाउन्ट खोल्ने अथवा ब्याङ्कै खाता खोल्नेमा अहिले सेन्ट्रलाइज केवाइसीको कुरा चाहिँ उठिरहेछ। बट इट्स अ ह्युज इन्भेस्टमेन्ट इन द बिगिनिङ। सो त्यो भएर कसले रेस्पोन्सिबिलिटी लिने त सेन्ट्रलाइज केवाइसी र त्यसबाट आउने, किनकि त्यो त मेन्टेन गर्न कसै न कसैले त रेकर्ड्स राख्नु पर्यो। सो विल बी बेयरिङ द कस्ट। अब कस्टमरले बेयर गर्ने कि अर त्यो कम्पनीले बेयर गर्ने, त्यो सेन्ट्रलाइज केवाइसीलाई कसैले त्यसलाई त मेन्टेन गर्नु पर्यो। सो त्यो मेन्टेन गर्दा चाहिँ कसले बेयर गर्ने, त्यो एउटा नि मेजर कस्ट हुन जान्छ क्या त्यसको लागि। सो त्यो अब कस्टमर्स दे आर नट गोइङ टु पे ह्युज अमाउन्ट फर द केवाइसी होइन। सो अब अभियसली अब मैले केवाइसी एभ्री केवाइसीको कुनै मैले अब खाता खोल्छु भने त्यसमा मैले फेरि एडिसनल पैसा केवाइसी भेरिफिकेसन कतैबाट लिनुपर्छ भने त्यसमा त कस्टमरको एकदम हेजिटेन्ट हुन्छ। सो ब्याङ्क माइट अब्जर्भ द कस्ट, बट अरू जुन डिजिटल पेमेन्ट्स प्लेटफर्महरू छ उहाँहरू त भर्खर स्ट्रगलिङ फेजमै हुनुहुन्छ। सो अल अफ देम आर नट मेकिङ द मनी। सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो सेन्ट्रलाइज केवाइसी राख्दा पनि अब त्यो कस्ट ह्युज इन्भेस्टमेन्ट पनि लाग्ने भयो। सो कसैबाट लिनलाई पनि मैले त्यो कस्ट बेयर गर्नुपर्ने भएको भएर सो पिएसओहरू पिएहरू चाहिँ त्यो पोजिसनमा नहुन सक्छ त्यो कस्ट अब्जर्भ गर्नलाई होइन। सो दुईवटा पोइन्ट्स भयो। अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ अनि अर्को चाहिँ हाम्रो अहिले डिजिटल पेमेन्ट्समा चाहिँ के इस्युजहरू छ अथवा कस्तो रिस्क छ भन्ने कुरामा चाहिँ लाइक अब जुन यो लकडाउनको पिरियड एज वर्किङ इन अ फिनटेक कम्पनी म पिएसओमा काम गर्छु होइन। सो त्यो हुँदाखेरि हामीसँग डिफ्रेन्ट केसेसहरू आइरहन्छ कि फ्रडुलेन्ट ट्रान्जेक्सन्सहरूको। लाइक अब अहिले जब लकडाउन पहिला पहिला एक दुईवटा केसेस आउँथ्यो होइन, अहिले नम्बर अफ केसेसहरू चाहिँ बढाएको छ फ्रडुलेन्ट ट्रान्जेक्सन। त्यो चाहिँ फिसिङ कल गरेर अब मान्छेहरू हामी धेरै नै गाउँ गाउँमा अथवा उहरूमा चाहिँ लिट्रेसी कम छ होइन, अवेरनेस कम छ। कुनै मलाई चाहिँ केही लोट्री पऱ्यो भने म इजिली ट्रस्ट गर्छु क्या, कसैले कल गर्नुहुन्छ तपाईँले अब मलाई पनि आइरहन्छ, भाइ बहिनी कल आउँछ, कहिले इमोमा वाट्सएपमा कल आइरहेको हुन्छ। सो उनीहरूले चाहिँ तपाईँ लोट्री परेको छ भनेर यस्तो फिसिङ कल गरेर आउँछ। जो अलिकति सोझो मान्छेहरू चाहिँ इजिली त्यो लोट्री पर्ने साथै फस्ने चान्सेस म्याक्सिमम् छ। र यो ह्याकिङ भन्दा पनि यसमा चाहिँ ओटिपी सेयर, अब किनकि तपाईँको वालेट युज गर्नुहुन्छ अथवा मोबाइल ब्याङ्किङ युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ ह्याक गऱ्यो भने तपाईँले ओटिपी सेयर नगरे बेलासम्म चाहिँ तपाईँको सेक्योर नै हुन्छ। बट वेन यु सेयर ओटिपी त्यसपछि यु सेयर एभ्रिथिङ कि। सो उनीहरूसँग सबै एक्सेस हुन्छ होइन। सो उनीहरूले रिसेट गर्न सक्छ। सो त्यो भएर चाहिँ अहिले रिपोर्टेड केसेसहरूमा चाहिँ अब हाम्रै कम्पनीमा पनि नम्बर अफ केसेस चाहिँ एभ्री डे 10-15 रिपोर्ट भइरहेको हुन्छ कि फ्रडुलेन्ट ट्रान्जेक्सनहरूको। सो त्यो चाहिँ के हुन्छ नि, अब मान्छेलाई फोन गर्छ तपाईँको लोट्री परेको छ भन्छ, अनि त्यस पछाडि त फर्स्टमा त ट्याक्स डिपोजिट गर्नुपर्ने छ भन्छ, कि त मैले पैसा पठाउनु लाग्छु तपाईँको चाहिँ पेमेन्ट्स गर्नलाई मिलेन, अनलाइन पेमेन्ट्स गर्न मिलेन। सो तपाईँले कुपन पठाएको छु एउटा एसएमएसमा, सो त्यो मलाई एसएमएस चाहिँ दिनु होला भन्छ कसैले होइन। सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ लिट्रेसीको कमीले चाहिँ हाम्रो फ्रडुलेन्ट ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ एकदम बढिरहेको छ फिसिङ कलबाट। सो यसलाई चाहिँ अब डिजिटल पेमेन्ट सेफ हो, बट पासवर्डै दिएपछि त देयर इज नथिङ अ फिनटेक क्यान डु। सो त्यो भनेको त तपाईँको डिजिटल सिग्नेचर ब्ल्याङ्क चेकमा सिग्नेचर राखेर दिनुभएको जस्तै भयो। सो सो यसमा चाहिँ हाम्रो एक दुईवटा म केसेस पनि सेयर गर्न चाहन्छु। जब एउटा कुनै कस्टमरको चाहिँ उसको एउटा भिक्टिमै हो, हाम्रो रिपोर्ट भएको केसेस थियो होइन। सो उहाँको चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ पनि एक्टिभेट भएको छैन रहेछ। सो उहाँलाई चाहिँ फिसिङ कल आएछ, अनि उसले सबै फिसिङ कल आएछ, उसलाई चाहिँ लोट्री परेछ, तपाईँले यस्तो यस्तो भन्यो भने ऊ चाहिँ खुसी भयो। अनि पछि उसले उसको मोबाइल ब्याङ्किङ एक्टिभेट नभएको भएर चाहिँ उसले चाहिँ त्यो जुन कल गर्ने फिसिङ कल गर्ने मान्छे थियो फ्रडरले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ एक्टिभेट भएको छैन रहेछ, सो हामीले पैसा पठाउन मिलेन, अनलाइनबाट पेमेन्ट गर्न खोजेको तपाईँकोमा चाहिँ पेमेन्ट भएन, सो तपाईँ चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ एक्टिभेट गर्नु पऱ्यो हामीले अनलाइन ट्रान्सफर गर्नको लागि भनेर उसले त्यो कस्टमर्सलाई भनेको छ। र कस्टमरले नि उसले आफू गएर ब्याङ्कमा गएर के भयो यता मोबाइल ब्याङ्किङ एक्टिभेट गरेको छ। सो त्यस पछाडि उसले कुपन त्यही ओटिपी दियो, र ओटिपी दिएपछि उसको अस्ति त्यो भनेको तपाईँको मोबाइल एनआरबीको चाहिँ लिमिट चाहिँ 100,000 हुँदाखेरि पर डे 100,000 हुँदाखेरिको केस हो। सो लास्ट चैत पछाडि 200,000 पर डे बनाएको छ होइन। सो त्योभन्दा अगाडिको केस हो। सो उसले चाहिँ 4 दिनमा एक एक एभ्री डे 1-1 लाख गरेर उसले ट्रान्सफर गर्यो कि। सो ओटिपी पनि दियो उसले, मोबाइल ब्याङ्किङ कस्टमरले आफै एक्टिभेट गरिदियो।
ओटिपी दियो उसले चाहिँ अनि त्यस पछाडि ओटिपी दिएपछि उसलाई पैसा डिडक्ट भएको नोटिफिकेसन पनि आयो बट उसले ब्याङ्कमा चाहिँ ऊ आफ्नो अरू काममा बिजी भयो भनेर रिपोर्ट गर्न जान्छ फोर्थ डेमा जाँदाखेरि उसको 4 लाख चाहिँ पैसा गइसकेको थियो फ्रडले लैसकेको थियो सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ फोर्थ डेको नि फिफ्थ डेमा गएर चाहिँ उसले ब्याङ्कमा चाहिँ कम्प्लेन गर्छ मेरो चाहिँ पैसा डिडक्ट भयो भनेर सो त्यो लास्ट डेमा गएको भएर उसको भएको पैसा सबै सक्यो होइन सो उसले चाहिँ अब टाइममा रिपोर्ट गरे अब फर्स्ट डेमै ट्रान्जेक्सन हुँदाखेरि उसले रिपोर्ट गरे भए एटलिस्ट 300,000 त त्यो उसको सेभ हुन्थ्यो त्यो फ्रड हुन पाउँदैन थियो सो यस्तो अलिकति लिट्रेसीको कमीले पनि हामीसँग अलिकति रिस्क छ डिजिटल पेमेन्ट्समा अदरवाइज अब राष्ट्र ब्याङ्क पनि एकदम ओपन भएको किनकि ओपन भएको भए लाइक 4 इयर्स अथवा 5 इयर्सको अगाडि चाहिँ सिनारीमा कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङको लिमिट आई थिङ्क इट वाज 5,000 मैले कुनै कसैलाई पेमेन्ट गर्नु पर्दैन थियो भने कि त इन्टरनेट ब्याङ्किङ युज गर्नु पर्थ्यो कि त अब ब्याङ्कै भिजिट गरेर पेमेन्ट गर्नुपर्ने थियो कि किन मैले त्यस एक्सपिरियन्सै गराएको थिएँ एउटा मैले पेमेन्ट गर्नुपर्ने थियो मैले 5,000 एक दिन लक्ष्मी ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ थियो आई थिङ्क इट वाज 15,000 पर डे होला पर ट्रान्जेक्सन चाहिँ 5,000 लिमिट थियो सो मलाई 25,000 समथिङ पेमेन्ट गर्नु पर्थ्यो पर्ने थियो सो मैले चाहिँ उसलाई 2 दिन गरेर पेमेन्ट गरेँ क्या 5,000 गरेर सो त्यो हुन चाहिँ अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको पनि डिजिटल पेमेन्ट चाहिँ एकदम ओपन छ बट एगेन त्यसमा चाहिँ अब जुन अहिले सेल्फ प्रेजेन्ट हुनुपर्ने केवाइसी भेरिफिकेसनहरूको यसको लागि चाहिँ हामीले अहिले क्याप लगाएन भने चाहिँ के रिस्क हुनसक्छ भने एउटा ट्रान्जेक्सन अब त 200,000सम्म जान सक्ने भयो पेमेन्ट्स गर्दा फ्रड गर्दाखेरि होइन सो जबसम्म कस्टमर अवेर हुँदैन किनकि अरूको अकाउन्टबाट पनि आफूले अकाउन्ट खोलेर हुन्छ अथवा अहिले हामी आफ्नो डकुमेन्ट्समा त्यति सिरियसनेस छैन कि लाइक मेरो सिटिजनसिप मेरो साथीसँग छ होइन सो मसँग फोटो छ मेरो उसँग सो त्यो भएपछि उसले कुनै पनि पिएसपीसँगको उसले वालेट खोल्न सक्ने भयो त्यो हुँदाखेरि उसले फ्रड गर्ने चान्सेस त एभ्रिवेयर छ क्या किन हामी डेटा सेक्युरिटीमा त्यति सिरियसनेस कोही पनि एज अ इन्डिभिजुअल पनि छैन र एज अ कम्पनी पनि धेरै त्यस्तो सिरियसली बाहिरको जस्तो डेटा ब्रिजहरूमा त्यस्तो हामीले सिरियसली लिएको कसैले पनि पाएको छैन कि सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति रिस्क छ यो सेक्टरमा होइन लाइक डिजिटल पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब इफ हामी आफै अवेर भएनौँ भने चाहिँ अलिकति रिस्क म देख्छु यसमा ओके अरू एक्चुली द्याट्स रियली गुड पोइन्ट हजुरले भन्नुभएको कति कुराहरू एक्चुली फ्रडको कुराहरू जुन अब ह्युमन युजर छ एक्चुली त्यो त टेक्नोलोजीले कहिले पनि फिक्स गर्न सक्दैन होइन ह्युमन युजरको इरर त ह्युमन इरर भनौँ न ह्युमन इररलाई त वी कान्ट युज टेक्नोलोजी त्यसमा त अब अवेरनेस नै हो एक्चुली मान्छेहरूलाई र हामीले एज अ इन्डिभिजुअल अर एज अ कम्पनी नै आई थिङ्क वी सुड स्टार्ट एज अ इन्डिभिजुअल आवर फ्यामिली एज अ कम्पनी आवर युजर्स एन्ड आवर कस्टमर्सहरूलाई होइन सो उहाँहरूलाई नै एक्चुली एजुकेट नगरेसम्म चाहिँ यो फ्रडहरूको कुरा चाहिँ फिक्स हुँदैन अब युएसहरूमा पनि डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा पनि कति हुन्छ सो युट्युबमा एक्चुली म चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टेड हुन्छ यस्तो भिडियोजमा होइन सो ह्याकरलाई क्याचिङ गरेको भिडियोजहरू हुन्छ आइडिया कसैलाई थाहा छ कि छैन होइन फिसिङ गरेको ह्याकरहरूलाई अनि एमाजोनहरूको त्यो युजरहरूलाई पुरै अर्को जिस इथिकल ह्याकरले चाहिँ ट्र्याक गरेर पुरै भिडियो लाइभहरू गरेर सबै गरेर हुन्छ क्या एक्चुली होइन सो त्यो भिडियोहरू एक्चुली मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्छ हेर्नलाई म चाहिँ हेरेर हुन्छु सो युएस जस्तो कन्ट्रीमा समेत भइरहेछ भनेपछि त अब नेपालहरूमा त एक्चुली पिपलहरू भर्खरै मात्र डिजिटल पेमेन्टमा मुभ हुन थालेको भएर त्यो इस्युहरू त टन्नै छ होइन र अब हामी जस्तो मान्छेहरू नफस्ला तर अब हामीभन्दा अलिकति सोझो अलिकति टेक्नोलोजीहरू त्यस्तो नबुझ्ने मान्छे ओटिपी भनेको के हो नबुझ्ने मान्छे ओटिपी दिएपछि के हुन्छ नबुझ्ने मान्छेहरूले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ इजिली अब फिसिङको थ्रुबाट चाहिँ फ्रडहरू चाहिँ हुनुहुन्छ होला र त्यसको लागि हामीले गर्न सक्ने भनेको एज आई थिङ्क अवेरनेसभन्दा अरू चाहिँ केही पनि छैन होला क्या अप्सन टेक्नोलोजीले त्यो कुरा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इट क्यान फिक्स इट होइन सो कसैलाई केही एड गर्नु छ यहाँसम्ममा आई गेस छैन छ कि मैले अलिकति थोरै एड गर्नु खोजेँ ल हजुर सो फ्रडको केसेसहरू अभियसली हामीले डिजिटल पेमेन्टमा ल्याउन खोजेको कस्टमरको चाहिँ अवेरनेस लेभल कस्तो छ होइन अब अघि नै सरोजले भने जस्तै युआई लेभलमै हामीले नेपाली फन्ट युज गर्ने होइन नेसनल ल्याङ्ग्वेज अथवा अझ सकिन्छ भने लोकल ल्याङ्ग्वेजलाई प्रिफर गरेर हामीले एप्लिकेसन्सहरू डेभलपमेन्ट त्यसरी गर्छौँ भने अझ राम्रो हुन्छ बट हाउएभर अब त्यसमा अभियसली कम्पनीको कस्ट एसोसिएटेडको कुरा छ होइन एउटा लेभलमा चाहिँ हामीले त्यो कुरा पनि मध्यनजर गर्नु जरुरी छ
एट द सेम टाइम म के पनि भन्छु भने जति पनि ब्याङ्क अथवा वालेट होइन सबैले जति कस्टमर्सहरू अनबोर्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने देयर इज अ प्रोसेस क्या होइन त्यसको लागि। जस्तै इभन ब्याङ्किङ गाइडलाइन्सले होला अथवा वालेट पिएसपीकै गाइडलाइन्सहरूले पनि एटलिस्ट कस्टमर्स अनबोर्ड गर्दाखेरि चाहिँ केवाइसी यो चाहिन्छ यो चाहिन्छ होइन एउटा सर्टेन डिरेक्टिभ्सहरू दिएको छ। तर भइरहेछ के भन्दाखेरि चाहिँ एक तरिकाले कन्भिनियन्ट पनि हुनु छ होइन, डिजिटल कस्टमर्सलाई अनबोर्ड गर्न सजिलो पनि बनाउनु नै पर्ने छ। एट द सेम टाइम अर्को वेमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले कस्टमर्सलाई अनबोर्ड गरिसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्टर गेटिङ अनबोर्ड के कुराहरूमा चाहिँ आफू अलिक केयरफुल हुनुपर्छ होइन, डिजिटलमा आइसकेपछि के कुरा चाहिँ तपाईँले बाहिर सेयर गर्नुहुन्न भन्ने कुराको अवेरनेस पनि सँगसँगै दिन जरुरी छ। सो आई विल से यो अनबोर्ड गर्ने कुरामा कस्टमरले एप डाउनलोड गरेर एकचोटि वालेटमा चाहिँ होइन एउटा ट्रान्ज्याक्सन गर्न बित्तिकै आई थिङ्क द कस्टमर ह्याज टु बी रिअवेयर क्या कि यो यस्तो हुन्छ, यो पेमेन्टलाई तपाईँले यसो गर्न सक्नुहुन्छ होइन, तपाईँको ओटिपी यस्तो हुन्छ, त्यो सेक्युरिटीको कुराहरू पनि होइन सबै ब्याङ्कले चाहिँ अलिकति ब्याङ्क वालेटहरू पिएसपिजहरूले पनि त्यो लेभलमा अझै इम्प्रुभमेन्ट ल्यायो भने प्रोबेबली वी क्यान मिटिगेट दिस काइन्ड अफ प्रब्लम्स होइन। आई विल से फिसिङ भन्दा पनि यसलाई चाहिँ हामीले सोसियल इन्जिनियरिङ भन्छौँ होइन, टर्मिनोलोजी वाइज यसमा ठ्याक्कै मलिसियस जति पनि एक्टिभिटिजहरू हुन्छ थ्रु ह्युमन इन्टरेक्सन्स यसलाई चाहिँ सोसियली इन्जिनियरिङ भन्छौँ। यसमा चाहिँ बेसिकली त्यही हो, तपाईँको इन्फर्मेसन्सहरू सर्टेन इन्फर्मेसन्सहरू तपाईँसँगैबाट निकाल्ने होइन, जसमा चाहिँ खाता नम्बर पर्ला, मोबाइल नम्बर पर्ला, ओटिपी पर्ला होइन, त्यो चाहिँ तपाईँलाई ललाइ फकाइ गर्ने यस्तो पाउनुभयो यो पाउनुभयो यो छ ऊ छ भन्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँबाटै डेटाहरू निकाल्ने। अब हेर्छौँ भने जस्तै पासवर्ड रिसेटको कुरा हामीले फर्स्ट थिङ पासवर्ड रिसेटको कुरा हेरौँ होइन, पासवर्ड रिसेटलाई हामीले जति पनि एफोनले अथवा अरू डिफ्रेन्ट मोबाइल ब्याङ्किङ सफ्टवेयर भेन्डर्सहरू नेपालमा छ पासवर्ड रिसेटको प्रोसेसलाई एकदम सजिलो बनाउनु पर्छ भने देयर इज नो डाउट त्यसलाई एकदमै सजिलो बनाउनै पर्छ होइन, बिकज एभ्री टाइम तपाईँ पासवर्ड रिसेट गर्नलाई पिन चेन्ज गर्नको लागि तपाईँ ब्याङ्क जानुपर्ने होइन, यु वोन्ट फिल कन्भिनियन्ट इन द्याट होइन। सो तपाईँलाई एउटा बेसिक तपाईँलाई एप्लिकेसन लेभलबाटै एभ्रिथिङ त्यही नै पाऊँ, मेरो सबै डिजिटलको चाहिँ एटलिस्ट मेरो अनबोर्डिङको पार्ट र मैले चाहिँ आफ्टर सेल्सको फ्यु पार्ट्सहरू चाहिँ मैले आफै यही एपबाटै पाऊँ भन्ने चाहिँ कस्टमर्सको निड हुन्छ होइन। वी माइट ह्याभ टु एक्सप्लोर अझै बेटर त्यो निडहरू के छ भन्ने पार्टमा। बट अघि नै कुरा गरे जस्तै पासवर्ड रिसेटको कुरालाई हामीले इज गरेसँगै चाहिँ पासवर्ड रिसेट गर्दाखेरि अथवा पासवर्ड रिसेट हामीले ओपन गर्दाखेरि होइन मोबाइल ब्याङ्किङमा छोडिदिँदाखेरि चाहिँ के इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ, जस्तो कसैले जन्म डेट अफ बर्थ राख्नुहुन्छ, कसैले नागरिकता नम्बर राख्नुहुन्छ होइन, अथवा कसैले चाहिँ लेसे आफ्नो अकाउन्ट नम्बर अर फर्दर 3-4वटा केही भेरिफिकेसनको 3-4वटा केही आफूले इन्फर्मेसन हालिसकेपछि त्यसपछि पासवर्ड रिसेट हुने होला। सो पासवर्ड रिसेटको कुरादेखि नै हामीले चाहिँ च्यालेन्जै छ। सो यसमा चाहिँ सबैभन्दा ज्यादा इम्पोर्टेन्ट कुरा अवेरनेस नै हो, कस्टमरकै अवेरनेस हो, एट द सेम टाइम अवेरनेस कसले गर्ने भन्ने कुरा पनि हो होइन। सो एउटा चाहिँ हामी सबैजना होइन, अब होला हामी कतिजना छौँ यहाँ क्लब हाउसमा, हामी जतिजना छौँ हामीले नि हाम्रो सिनियर सिटिजन्सलाई चाहिँ यदि मोबाइल ब्याङ्किङ वालेटमा एक्सेस छ उहाँहरू हुनुहुन्छ भने अथवा हामीले सिकाउँदैछौँ कसैलाई नयाँ कसैलाई सिकाउँदैछौँ भने पनि वी हेभ टु टेल दोज थिङ्स होइन, जसलाई थाहा छ उसले सिकायो भने न सिक्ने हो कस्टमरले होइन। सो इन द्याट वे यो चाहिँ पास अन हुँदै जानुपर्छ जस्तो पनि लाग्छ क्या। मलाई थाहा छ होइन, सरोजलाई थाहा छ यस्तो हुन्छ होइन, विवेकजीलाई थाहा छ, हामीलाई थाहा छ, तर कसलाई थाहा छैन र कसलाई सिकाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छ क्या। सो आई थिङ्क अवेरनेस चाहिँ सबैबाट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, नट जस्ट ब्याङ्कले मात्रै गरेर पनि साध्य नहोला होइन। सो त्यो हिसाबले चाहिँ जति पनि हामी डिजिटल पेमेन्ट्समा अहिलेसम्म अनबोर्ड भएको कस्टमर्सहरू छ यही भित्रै हामीले सिक्ने सिकाउने गरिरहेको छौँ अहिलेसम्म। जति पनि नेपालमा नयाँ डिजिटल पेमेन्ट प्रोसेसरहरू हुनुहुन्छ होइन, जस्तै इभन हामी नै पनि फोन सपमै कतिजना हामी काम गर्ने स्टाफ्सहरू त्यहीँ हामी काम गरिरहेछौँ, त्यहीँ सिकिरहेछौँ, त्यहीँ जानिरहेछौँ डिजिटल पेमेन्टको बारेमा होइन, एक्सप्लोर गर्दैछौँ। आई थिङ्क सो यो सिक्ने र सिकाउने चाहिँ सबैबाट त्यो वेमा भयो भने अलिकति इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। पक्कै पनि ट्रु, अघि उहाँले भन्नुभयो त्यही मैले पनि त्यही भनेको थिएँ एक्चुली हामीले एज अ इन्डिभिजुअल पनि गऱ्यौँ भने चाहिँ एक्चुली द्याट इज अलिकति सक्सेसफुल हुन्छ होला रेदर देन कम्पनीजको मात्र भर पर्नु भन्नुभन्दा। सो एक्चुली हामी मजाले डिस्कस गर्दा गर्दै टाइम पनि भइरहेको रहेछ होइन। सो लेट्स मुभ टुवर्ड्स अलिकति अब हामीले डिजिटल पेमेन्टको टन्न कुराहरू गऱ्यौँ। सो लेट्स मुभ टुवर्ड अघि हामीले भनेको प्रब्लमहरूको सल्युसन्सहरू, हाउ वी क्यान इन्टिग्रेट ब्लक चेन
विथ अहिलेको डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम अनि हाउ वी क्यान सल्भ त्यो अघि भनेको प्रब्लमहरू होइन. सो अघि आई थिङ्क सरोजीले एउटा क्वेसन प्रब्लम निकाल्नु भएको थियो सेन्ट्रलाइज केवाइसीको होइन. सेन्ट्रलाइज केवाइसी भनेर टपिकहरू निस्किरहेको छ, गभर्मेन्ट इज वर्किङ टुवार्ड्स. तर त्यसमा इस्यु चाहिँ के थियो भन्दाखेरि कस्ट कसले बेहोर्ने त होइन, कन्ज्युमरले बेहोर्ने कि ब्याङ्कले बेहोर्ने कि अब हाम्रो वालेट कम्पनीहरूले बेहोर्ने कि अब कसले बेहोर्ने, त गभर्मेन्टले बेहोर्ने कसले बेहोर्ने भनेर आई थिङ्क होइन. र फ्रडको पनि कुराहरू आइरहेछ. आई थिङ्क यसमा चाहिँ ब्लकचेन क्यान वर्क रियली वेल मेरो विचारमा चाहिँ होइन. सो इफ वी हेभ विवेक कोइराला एज वेल होइन, हु इज blockchain expert. So if you want to add something, you can definitely add Vivek. I've invited you. So I think rather than working towards centralized KYC होइन, तर मेरो पर्सनल भ्यू इज आई थिङ्क वी सुड मुभ टुवर्ड्स डिसेन्ट्रलाइज केवाइसी, ब्लकचेन बेस्ड केवाइसी के रादर देन सेन्ट्रलाइज केवाइसी. अब सेन्ट्रलाइज केवाइसी गर्दाखेरि आई थिङ्क के हो भन्दाखेरि सिङ्गल पोइन्ट अफ फेलियरको कुरा आइहाल्छ. सो ह्याक भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सर्भर ह्याक भयो भने आई थिङ्क एभ्रिथिङ गेट्स ह्याक होइन. सो अब तर यदि हामीले डिसेन्ट्रलाइज केवाइसीमा गऱ्यो भने चाहिँ अब ह्याकै भए पनि एक्चुली म एउटा इन्डिभिजुअलको ह्याक हुन्छ, मेरो होल नेपालको ह्याक हुँदैन भनौँ न. बेसिकली म सिम्पली भन्दाखेरि मैले एकदमै सर्ट फर्ममा भन्न खोजिरहेको छु है, आई डोन्ट नो टाइमको एकदमै लिमिट भएको भएर. सो आई थिङ्क वी सुड लुक इन्टु डिसेन्ट्रलाइज केवाइसी रादर देन सेन्ट्रलाइज केवाइसी के. सो डिसेन्ट्रलाइज केवाइसीमा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ बेसिकली भन्दाखेरि चाहिँ एभ्री पर्सनको केवाइसी डकुमेन्टको स्टोरेज इज इन द फोन यसल क्या. फर इक्जाम्पल मेरो नागरिकता मेरो डकुमेन्टहरू मेरो फोनमै हुन्छ होइन. सो हामीले अहिले हेरिरहेका एज अ रुमसन कम्पनीले हेरिरहेको भ्यू चाहिँ कस्तो म अलिकति एक्सप्लेन गरिदिन्छु. रुमसन केवाइसी भनेर हाम्रो एउटा प्रडक्ट नै छ होइन. सो त्यो प्रडक्ट चाहिँ कस्तो हो म अलिकति एक्सप्लेन गरिदिन्छु. आई थिङ्क त्योबाट एकदमै क्लियर हुन्छ होला. सो हाम्रो प्रडक्ट चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मेबी रुचिन दाइ क्यान एड समथिङ अर करेक्ट मी अप है इफ आई एम सेङ समथिङ रङ. सो एकछिनमा जोइन गर्नुहुन्छ है विवेक. ए हुनुहुँदैन ल, ओके इट्स फाइन, म नै कुरा गरिदिन्छु. सो अब रुमसन केवाइसीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ म अलिकति कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रुमसन केवाइसी विच इज अ ब्लकचेन बेस्ड डिसेन्ट्रलाइज केवाइसी होइन. सो त्यसमा चाहिँ म एज अ इन्डिभिजुअल म विवेक भयो. सो मेरो नागरिकताहरू इट्स इन माई फोन होइन. सो वेन एभर आई निड टु सबमिट माई केवाइसी समवेयर होइन, आई डोन्ट सेन्ड माई डकुमेन्ट्स डिरेक्टली के, आई सेन्ड अ ह्यास अफ माई डकुमेन्ट. ह्यासिङ त बुझ्नुहुन्छ होला यहाँहरूले होइन. सो टेक्नोलोजी एकदम बुझ्नु आई थिङ्क त्यति चाहिँ क्लियर छ होला. सो आई सेन्ड अ ह्यास होइन. सो मेरो फोनबाट एक्चुअली मेरो डकुमेन्ट कहिले पनि उनी अगाडि के अरे मुभै हुँदैन क्या, एक्चुली ह्यास मात्र मुभ हुन्छ होइन. सो त्यो ह्यास चाहिँ एक्चुली अब हाम्रो रिसिभरसँग भनौँ फर इक्जाम्पल अब ब्याङ्कसँग उसले कम्पेयर गर्छ. सो इफ द्याट ह्यास म्यासेज माई केवाइसी गेट्स भेरिफाइड होइन. सो त्यो भएको भएर आई थिङ्क सेन्ट्रलाइज केवाइसी भन्दा डिसेन्ट्रलाइज केवाइसी भएको भएर हाम्रो एक्चुली त्यो कस्टको कुराहरू चाहिँ एकदमै कट हुन्छ होला होइन. र अर्को भनेको चाहिँ अब हामी कति सेक्युरिटीको कुराहरू गरिरहेको थियौँ होइन, त्यो कुराहरू पनि एक्चुली फिक्स हुने भयो. बिकज मेरो डकुमेन्ट इज नेभर लिभिङ माई फोन एज लङ एज मेरो फोन इज सेक्योर. अब मेरो फोनको पासवर्डै मैले कसैलाई दिएँ, मेरो फिङ्गरप्रिन्टै कसैलाई दिएँ भने त आई कान्ट डु एनिथिङ. त्यसमा त कसैले केही गर्नै मिलेन होइन. सो अघि हामीले भने जस्तै ह्युमन लेभलको इररलाई त टेक्नोलोजी कान्ट फिक्स इट. तर जुन हामीले सेक्युरिटीको कुराहरू गरिरहेको छौँ सेन्ट्रल सिस्टममा अब सेन्ट्रलाइज केवाइसी अब ह्याक भयो भने फर इक्जाम्पल अब गभर्मेन्टले सबको केवाइसीहरू सेन्ट्रलाइज गर्यो अरे, तर इफ द्याट्स जति राम्रो सेक्युरिटी भए पनि ह्याक हुने चान्स त छ नि होइन. एकदमै सेक्युरिटी एकदमै राम्रो छ अरे, तर इफ द्याट केस ह्याक्स होल नेपालको ह्याक हुने भयो नि त. तर मेरो केसमा डिसेन्ट्रलाइज केवाइसीको केसमा इफ समथिङ गेट्स ह्याक मेरो एकजनाको मात्र हुने भयो, प्रज्ञाको ह्याक हुने भएन. बिकज उसको डकुमेन्ट उसको फोनमा छ, मेरो फोन मात्र ह्याक भएको हो नि त. सो होल नेटवर्क ह्याक गर्नलाई त ब्लकचेनको नेटवर्क ह्याक गर्नलाई त आई डोन्ट थिङ्क इट्स पोसिबल. त्यसको एक्जाम्पल इज बिटकोइन. आई थिङ्क बिटकोइन इज हामी सबैले सुनेका छौँ. सो अलिकति म बिटकोइनको त्यो ब्याक एन्ड टेक्नोलोजीको कुरा गरिरहेको छु अहिले. के अरे बिटकोइनको ब्याक एन्ड टेक्नोलोजी ब्लकचेनको होइन. सो बिटकोइन रन भएको आई थिङ्क 12 इयर्स समथिङ भयो, अहिलेसम्म ह्याक भएको रेकर्ड छैन होइन. नेटवर्क ह्याक भएको रेकर्ड छैन. सो इट्स रनिङ स्मुथ. सो आई थिङ्क त्यो भएर चाहिँ हामीले त्यो टेक्नोलोजीमा ट्रस्ट गर्न सक्छौँ होला. र अर्को भनेको चाहिँ अब त्यो कस्टकै कुरा गर्दाखेरि सेक्युरिटीको पनि कुरा आएको छ. अब आई थिङ्क एफएनसफ्टमा हुन्छ उहाँहरू. सो उहाँहरूले नै मेबी भेट गर्नुहुन्छ होला होइन. सो अब त्यही हो क्या, अब अलिकति डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम ब्याङ्क्स भयो अब मोबाइल ब्याङ्किङहरू चलाएर हाले, वी निड टु इन्भेस्ट अ लट अफ मनी इन सेक्युरिटी के. बिकज एट द एन्ड अफ द डे कस्टमर एज अ कन्ज्युमर आई केयर अबाउट माई सेक्युरिटी होइन. सो तर यदि हामी ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा यदि एडप्ट हुन थाल्यो भने चाहिँ ब्लकचेन सेक्युरिटी कम्स डिरेक्टली विथ ब्लकचेन टेक्नोलोजीको स्ट्रक्चर नै त्यसरी छ कि द्याट प्रोभाइड्स सेक्युरिटी होइन. सो वी क्यान टक मोर अबाउट इन डिटेल इफ एनी वान वान्ट्स टु नो. विवेक मेबी यु वान्ट टु एड समथिङ है यसमा चाहिँ. म डिटेलमा नभनिरहेको रिजन इज वी डोन्ट ह्याभ मच टाइम लेफ्ट, 9:47 अलरेडी. सो आई थिङ्क त्यो कस्ट चाहिँ एकदमै कट हुन्छ होला एज अ कम्पनी होइन. सो र त्यो मनी चाहिँ वी क्यान इन्भेस्ट समवेयर एल्स टु मेक द सिस्टम बेटर, टु मेक द टु कट द कन्ज्युमर कस्ट भनौँ न. एक्चुली कन्ज्युमर एक्चुली लास्टमा गएर
फाइदा हुने भनेको कन्ज्युमरलाई नै हो, कम्पनीलाई फाइदा भएपछि कन्ज्युमरलाई पनि फाइदा हुने हो होइन। सो त्यो भयो मैले भनेको कुराहरू। र केवाइसी भेरिफिकेसनको पनि मैले कुरा गरिहालेँ, सेक्युरिटीको कुरा गरेँ। मेबी कसैले केही एड गर्नु छ यसमा, यहाँसम्म कि कन्फ्युजनहरू छ भने भन्नु छ एक्चुली। रुसिन दाई, डु यु वान्ट टु एड समथिङ? I just joined. Sorry, my phone died. ओके। सो त्यही हामीले चाहिँ के कुरा गरेको थियो एक्चुअली, म अलिकति कन्टेक्स्ट भन्दाखेरि चाहिँ, सो हामीले चाहिँ अब अलिकति त्यो अहिले भनेको प्रब्लमहरूलाई चाहिँ ब्लक चेनले कसरी सल्भ गर्न सक्छ त्यो कुराहरू गरेको थियौँ। सेक्युरिटीको मैले अलिअलि कुरा भने होइन, सर्फेसले मात्र टच गरेर छु मैले। र मैले सेन्ट्रलाइज केवाइसी नगरिकन वाइ वी निड टु डु डिसेन्ट्रलाइज केवाइसी भनेर क्या रुमचन केवाइसीको बारेमा अलिकति कुरा गरेको थिएँ होइन। सो मेबी यु वान्ट तर टु एड समथिङ? I agree होइन, हुन्छ नि विपिनजीले सरोजीले, तर त्यो आई थिङ्क द्याट्स बियोन्ड द टेक्नोलोजीले सल्भ गर्ने कुराहरू हो, हुन्छ नि। आई थिङ्क अब पासवर्डै एकजना मान्छेले अरू कसैलाई दिइरहेछ, स्क्याम या फिसिङ भइरहेछ भने आई थिङ्क त्यसमा त एनी टेक्नोलोजीले वोन्ट सल्भ होला, त्यो हुन्छ नि, हुन्छ कम्प्लिटली त केही सल्भ गर्दैन। तर ओन्ली थिङ लाइक अघि नै सरोजीले एउटा एड गर्नुभएको कुरामा, आई डोन्ट नो इफ इट फिट्स इन दिस कन्भर्सेसन अर नट है, आई थिङ्क क्रिस हेज समथिङ टु से पनि एड गरिदिनु हुन्छ। तर मलाई एउटा कुरा चाहिँ एड गर्नु मलाई, जस्तै यो केवाइसीको चाहिँ बर्डन कसले लिने हुन्छ नि, कसका पठाउने भनेर चाहिँ त्यसको इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू छ वर्ल्ड ओभर, हुन्छ नि। वान अफ द मेजर कस्ट फर एनी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन चाहिँ अहिले पनि हेऱ्यो भने केवाइसी कतिजनालाई चाहिँ केवाइसी इज अ बिग बर्डन हुन्छ नि होइन। अनि त्यो कस्ट चाहिँ कसरी रिड्युस गर्ने भनेर चाहिँ धेरैजनाले स्टिल इन नेपालमा पनि त्यो कुरा भइरहेछ। अब एउटा कुरा वान अफ द मेजर हु इज गर्नु खोजेर चाहिँ सेन्ट्रलाइज केवाइसी भनेर चाहिँ कुरा भइरहेछ होइन। त्यसलाई कसले मेन्टेन गर्ने के गर्ने भनेर चाहिँ कुरा चाहिँ छ। आई वोन्ट गो इन्टु द त्यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी यताउतामा म जान्दिनँ, तर एउटा कुरा चाहिँ वाट लाइक ब्याङ्क्सहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा आइडिया बिजनेस मोडल चाहिँ के गरेको भने, एउटा ब्याङ्कले भेरिफाई गरेको डकुमेन्ट अरू ब्याङ्कले किन युज गर्न नमिल्ने होइन, एउटा कुरा चाहिँ हुन्छ नि, किनभने एउटा कस्ट त गइरहेको हुन्छ। अनि एउटा ब्याङ्कले भेरिफाई गरेको डकुमेन्ट चाहिँ अर्को ब्याङ्कले युज गर्दाखेरि, अथवा एफएन सफ्टले भेरिफाई गरेको डकुमेन्ट लक्ष्य ब्याङ्कले युज गर्नु पायो भने त्यहाँ कस्ट बस्ने भयो। अनि लक्ष्य ब्याङ्कले चाहिँ त्यो डेटा युज गरेको बापत, अरू त्यो भेरिफाइड डेटा युज गरेको बापत त्यो पर्सनको चाहिँ गेट एफएन सफ्टलाई चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ पे गर्छ, हुन्छ पेपर होइन। युजुअल तपाईँको जसरी यो भेरियस त्यो डेटाहरू पोइन्ट्सहरू चेक गर्ने हुन्छ, त्यसको लागि बापतमा चाहिँ पोइन्ट दिने के अरे क्यास पे गर्ने भनेर हुन्छ नि। त्यसरी चाहिँ बिजनेस मोडलिङहरू गर्न चाहिँ सकिन्छ, त्यो धेरै इन्स्टिट्युसन्सहरूले गरेको पनि छ। तर अब त्यसमा चाहिँ भेरियस क्वेसन्सहरू आउने चाहिँ, अब एउटा ब्याङ्कले गरेको अर्को ब्याङ्कलाई गर्ने त्यो स्ट्रिन्जेन्सी अर त्यो लेभल अफ चेकिङ चाहिँ हुन्छ नि, इज द अप टु द मार्क हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ एनआरबीहरूको वर्क चाहिन्छ। अनि यसमा चाहिँ भेरियस इस्युजहरू चाहिँ अब कहाँनिर आउन थाल्ला चाहिँ नि, अब डेटा चाहिँ सेन्ट्रलाइजै गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ छैन। एन्ड द्याट्स सबसे एफिसियन्ट कुरा हुन्छ। सेन्ट्रलाइज भएपछि डेटा कन्ट्रोल हुन्छ, इट्स इजियर टु ट्रान्समिट, इजियर टु यता पठाउनु हुन्छ। तर वान अफ द बिगेस्ट इस्युज मैले अघि नै भने, अब हुन त वी आर नट देयर। हाम्रो अहिले अघि नै कुरा भनेको जुन चाहिँ त्यो फाइनेन्सियल लिट्रेसी अर सिक्युरिटी लिट्रेसी पनि इट्स नट देयर अहिलेलाई होइन। भन्नु मतलब एक्जाम्पल इज तपाईँले अघि नै दिएको तपाईँको नागरिकताको कपी र नागरिकता तपाईँका नभए साथीका भइरहेको हुन्छ, इट डज नट म्याटर, एक भर्ती यताउता छ। त्यो बेलामा प्राइभेसीको इस्युजहरू विल इट म्याटर राइट नाउ हुन्छ नि। दोज आर द क्वेसन्स द्याट वी निड टु बी आस्किङ। तर त्यो भन्दैमा आई थिङ्क एजेन्सिज लाइक यो एफएन सफ्ट अर इन्स्टिट्युसन्स लाइक ब्याङ्क्सहरू दे निड टु बी फ्युचर रेडी चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई, हुन्छ नि। बिकज इभेन्चुअली त्यो कुराहरू प्राइभेसीको कुराहरू अहिले नहोला, 2 इयर्समा नहोला, 3 इयर्समा नहोला, 4 इयर्समा नहोला, 5 इयर्समा नहोला, त्यो फार साइटेडनेस अर्गनाइजेसन्सहरूमा चाहिँ हुनु चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ प्राइभेसीको कुराहरू इभेन्चुअली विल कम इन टु प्ले हुन्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ केवाइसीको कुराहरू एभ्रिथिङ हुन्छ नि सेन्ट्रलाइज गर्ने नगर्ने, द्याट विल क्रिएट अ भेरी बिग इस्युज चाहिँ हुन्छ नि, अर कुरा चाहिँ हुनु चाहिँ सक्छ मेरो विचारमा चाहिँ। यस, त्यति भन्दैमा ओके, हुन्छ। आई मैले थिङ्क केवाइसीको अलिकति त्यो कुरा चाहिँ
एड गर्नु खोजेको थिएँ हुन्छ नि आई डोन्ट नो अहिले कन्भर्सेसन केमा भइरहेको सो एक्चुअली मैले पनि त्यही पोइन्टमै कुरा गरेको थिएँ। मैले चाहिँ अलिकति टेक्नोलोजीतिर छिरिरहेको थिएँ, तपाईँले सर्फेसली नै थियो ओके भन्नुभयो होइन, एज अ इन्स्टिट्युसनको बिजनेसको थ्रुबाट कुरा गर्नुभयो। मैले चाहिँ हल्का टेक्नोलोजीले कसरी कस्तो हुन्छ टेक्नोलोजी ओके भनेर सर्फेसली मात्रै कुरा गरिरहेको थिएँ। सो अब डिटेलमा कुरा गर्ने चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ मच टाइम होइन, आई भन्दा नि वी डोन्ट ह्याभ मच टाइम। आई वुड लभ टु टक इन डिटेल सो अबाउट त्यो कसरी काम गर्छ विपिनजीले केही एड गर्नु लाग्नु भएको थियो त्यसमा विपिनजी मैले खास एक दुईवटा कुराहरू जस्तो हजुर हजुर प्लिज भन्नुहोस् हामीले ब्लकचेन टेक्नोलोजी युज गरेर अहिलेलाई हामीले केवाइसीको कुरालाई चाहिँ होइन हामीले सकेसम्म त्यो पार्टमा हामी वर्कआउट गर्न खोज्ने आई अन्डरस्टुड इन द्याट वे। तपाईँहरू त्यसरी काम गरिरहनु भएको छ अनि आई अन्डरस्टुड। सो अब रुचिनजीले भन्नुभएको जस्तै सबै ब्याङ्कहरू एज वेल एज हामी जस्तो टेक्नोलोजी सर्भिस प्रोभाइडर कम्पनी जस्तो चाहिँ सबै कम्पनीहरूको लागि चाहिँ केवाइसी एउटा मेजर रोड राइट ब्लक जस्तो चाहिँ हो होइन। सो इन द्याट वे हामी सबैले यो डिजिटल केवाइसीमा जान एकदम निड पनि छ। एट द सेम टाइम माई कन्सर्न इज लाइक हामी नेसनल आइडेन्टिटी जुन छ नि हाम्रो नेसनल आइडेन्टिटी फर अब गभर्मेन्ट लेभलको कुरा हो हुन चाहिँ होइन। आई थिङ्क केवाइसीको कुरा भनेको चाहिँ त्यहीँबाट नै क्या गभर्मेन्ट लेभलबाट नै प्रपरली इम्प्लिमेन्ट भएर आउनुपर्छ सो द्याट इट बिकम्स मोर अथेन्टिक होइन, सबैजनाको लागि चाहिँ युजफुल हुन्छ जस्तो लाग्छ। सो आर वी लाइक वर्किङ इन द्याट वे or do we have any त्यस्तो खालको कुनै सो तपाईँहरूको एप छ कि के यस छ त्यस्तो? सो हाम्रो चाहिँ वाट वी आर ट्राइङ टु डु इज यो इन्डिभिजुअल लेभलमा वर्क गरेर चाहिँ हुँदैन हामीले चाहिँ वर्क गरेर हुन्छ वी हेभ स्टार्टेड द वर्क इनिसियली प्रुफ अफ कन्सेप्टकोमा मात्र हामीले स्टार्ट गरेर छौँ। हामीले फ्यु अर्गनाइजेसन्सहरू र एनआरबीहरूलाई चाहिँ पिच चाहिँ गरेको छौँ होइन। तर राइट नाउ इट्स भेरी प्रुफ अफ कन्सेप्टकोमा मात्र छ वी हेभ अ सिस्टम। तर यसको युज भनेर चाहिँ अब डिरेक्टली अब एनआरबीहरूले कसैले ऊ चाहिँ गरेको चाहिँ छैन हुन्छ नि डिरेक्टली गर्ने भनेर चाहिँ। तर तपाईँले अघि भनेको चाहिँ आइडिया इज देयर हुन्छ नि द सिस्टम इज देयर तर मार्केट रेडी चाहिँ भएको छैन भनौँ होला। हुन्छ इफ एनीबडी कुड एड केवाइसी सँगसँगै हामीले अरू पनि छ। केवाइसी त जस्ट एउटा पार्ट भयो होइन। जस्तै अब हामीले फर एभ्री अलमोस्ट एभ्री कुरा हामीले ब्याङ्किङ कुनै सर्भिस लिन खोज्छौँ भने नै इट्स अलवेज पेपर होइन। तपाईँ डेबिट कार्ड लिन जाँदाखेरि तपाईँले पेपरमा केही न केही भर्नै पर्छ। सो दिस इज द कम्पल्सन होइन। सो अलङ विथ केवाइसी यो कुराहरूलाई पनि बिस्तारै फर्म्सहरूलाई पनि चाहिँ ब्याङ्कले सकेसम्म पेपर बनाउन अर्को एउटा जरुरी छ, अर्को एउटा पार्ट त्यो एक्सप्लोर गरि पनि रह होला ब्याङ्कले होइन। बट हामीले लाइक हामी टेक्नोलोजी सर्भिस प्रोभाइडर कम्पनीजहरूले त्यो पार्टमा पनि हामीले चाहिँ ब्याङ्कलाई कसरी युज गर्न सक्छौँ त्यसमा पनि सोच्नुपर्छ होला सायद। ट्रु एकदमै राइट या। सो आई थिङ्क क्रिस वाज ट्राइङ टु से समथिङ। हाई गाइस नमस्ते हेलो हेलो एभ्रिवान। मलाई चाहिँ खास त्यति धेरै चाहिँ थाहा छैन। मलाई जस्ट वान्टेड टु आस्क अ क्वेसन फ्यु डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन। यो ब्लकचेनको कुरा चाहिँ अब जुन पनि आजकल चाहिँ इट्स बिकमिङ द हट वर्ड जे पनि सल्भ गर्छ भन्ने आइरहेको छ नि। आई मिन देयर इज द्याट यो केवाइसीको कुरामा चाहिँ नि आई मिन डोन्ट यु सी सम फ्यु इस्युज सर्ट कमिङ्सहरू देख्नु न तपाईँहरूले? आई मिन मलाई धेरै थाहा छैन है। सो आइम स्पिकिङ आउट अफ ब्लाइन्डनेस। अब त्यो फ्यु सर्ट कमिङ्सहरू चाहिँ मैले देखेको चाहिँ अब यो ब्लकचेन बनाएँ होइन अनि यो कोसँग सेयर गर्ने भन्ने कुरा हो फर्स्ट कुरा त। अब सपोज एनआरबीले अब एनआरबी गोज ग्लोबल एन्ड इट वान्ट्स टु सेयर इट्स ब्लकचेन विथ अनदर कन्ट्रिज होइन। केवाइसी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सेयर गर्नु पऱ्यो तिनीहरूले त्यो नोट। अब त्यो हाउ डज द्याट वर्क? आई मिन दे अल हेभ टु एग्री अन द सेम पिस अफ टेक्नोलोजी अर सम काइन्ड अफ त्यो हुन्छ नि चेन जसले चाहिँ हुन्छ नि कि ब्लकचेनको चेन हुन्छ नि जसले चाहिँ दे एक्सेप्ट डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ ब्लकचेन अन वान प्लेटफर्म त्यस्तो हुनुपर्छ। डोन्ट यु सी? आई मिन इट्स भेरी अनफिजिबल एट दिस मोमेन्ट इन टर्म्स अफ इम्प्लिमेन्टिङ द टेक्नोलोजी वर्ल्ड वाइड विथ वान प्रोटोकल। राइट सो अहिलेको चाहिँ कम्प्लिटली अग्रिड टु द्याट पोइन्ट एज वेल होइन। सो अहिलेको वान अफ द मेजर अघि नै पनि मैले विपिनजीलाई भन्नु खोजेको पनि टेक्नोलोजी वाइज भन्दा पनि टेक्नोलोजी इज वान एस्पेक्ट होइन। त टेक्नोलोजी भन्दा अगाडि चाहिने कुरा चाहिँ त्यो टेक्नोलोजीमा एनरोल हुने अर त्यो सिस्टममा एनरोल हुने हुन्छ नि। अब अर्गनाइजेसन्सहरू आर दे अन बोर्ड फर द्याट भनौँ न। फर इक्जाम्पल अब
सपोज एनआरबीले एउटा म्यान्डेटै निकाल्यो भने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन अनि वी आर टकिङ अबाउट लोकल ऊ मात्रै ग्लोबली त आई थिङ्क दे वुड बी भेरियस प्रोटोकल्स आई थिङ्क एउटा प्रोटोकलले अर्को प्रोटोकलमा कम्युनिकेट त गर्न मिल्छ होला है हुन्छ नि द्याट इज वाट आइम अज्युमिङ होइन तर लोकली हामीले करेन्टली मेरो नलेजबाट मैले वर्क गर्दा चाहिँ यो जुन चाहिँ सिस्टम बनाउँदाखेरि चाहिँ वी वान्ट अ कन्सोर्सियम होइन अफ इन्स्टिट्युसन्सहरू इट कुड बी टेलिकम इन्स्टिट्युसन इट कुड बी ब्याङ्क्सहरू टु बी अनबोर्डेड हुन्छ नि अन दिस सिस्टम सो त्यो अनबोर्डेड सिस्टममा चाहिँ दे निड टु फलो सर्टन रुल्स एन्ड रेगुलेसन सर्टन प्रोटोकल्सहरू दे निड टु फलो एन्ड दे गेट अनबोर्डेड सो अब कुरा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा द आइडिया बिहाइन्ड द्याट इज सपोज नेपाल टेलिकमले चाहिँ मेरो केवाइसी अर मेरो डकुमेन्ट्सहरू भेरिफाई गर्यो भने क्यान लक्ष्मी ब्याङ्क युज इट सो इफ दे हेभ certain kind of understanding or agreement while they onboard onto that system. I'm talking business point of view, I don't know, not technology point of view. If they agree to it, and I think if they use the same protocol, then I think that solves the question. That solves the problem. Just to follow up on that one, होइन अब मैले एउटा जस्ट अल्टरनेटिभ सोल्युसन है मैले लेट्स नट युज ब्लकचेन एट द मोमेन्ट हाम्रो केवाइसीको मेन सबभन्दा बिग इस्यु भनेको त्यो भेरिफाई गरेको डकुमेन्ट चाहिँ क्रस प्लेटफर्म अरू ब्याङ्कहरूले पनि एक्सेप्ट गर्नु पर्यो होइन त कसैले भेरिफाई गरे अब लेट्स से एनआरबी इज अलवेज गोइङ टु बी द सेन्ट्रल गभर्मेन्ट द्याट कन्ट्रोल्स एभ्रिथिङ लेट्स से एनआरबीले सबै डकुमेन्ट राख्यो क्रिएट्स लेट्स से पिकेआई ह्यास of every document for one particular person. To hash the nobody can break it because it's very unique to them using PKI and the private key चाहिँ ल मान्छेले राख्देला हैन प्राइभेट की चाहिँ अब मल्टिपल थिङ्स युज गरेर चाहिँ बनाइदेला एभ्री पर्सनको एभ्री डकुमेन्टको चाहिँ एउटा युनिक की हुन्छ नि जुन चाहिँ पब्लिक की त्यो पब्लिक की त एनआरबी क्यान पुट इन अ डेटाबेस एन्ड से द्याट टु एभ्रीवन एल्स है दिस इज भेरिफाइड ह्यासेस you can use this hash to verify the documents हैन अनि यहाँ त ब्लकचेन त चाहिने कुरै भएन नि अब ब्लकचेनको कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ अब दे क्यान पुट द सेम ह्यास इन अ ब्लकचेन अनि त्यसपछि दे क्यान यु मेक इट मल्टी प्लेटफर्म अल ओभर द वर्ल्ड हैन अब इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ अब तपाईँहरूले ट्रान्ज्याक्सन गर्न सक्नुहुन्छ चाहिँ दे क्यान युज द्याट बट फर नेपालको केसमा चाहिँ सिन्स एनआरबी इज गोइङ टु बी द सेन्ट्रल अथोरिटी अल द टाइम आई मिन देयर इज एन इजियर सल्युसन टु द्याट अलरेडी हैन र Yes. Yes, there's an easier solution. I want to add त्यसमा एउटा पोइन्ट एक्चुली त्यसमा चाहिँ जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो ह्यास निकाल्यो त्यसको ह्यास चाहिँ हामीले पब्लिक की के अरे पब्लिक की चाहिँ ट्रेडिसनल सिस्टममा राख्ने भन्नुभयो होइन वाइ वी निड ब्लकचेन भनेर कुरा गर्नुभयो है क्रिस एक्चुली हजुर सो अब ट्रेडिसनल सिस्टम र ब्लकचेनको एउटा मेजर डिफ्रेन्स भनेको त्यही हो क्या ब्लकचेन इज इम्युटेबल होइन ट्रेडिसनल सिस्टम इज नट इम्युटेबल ट्रेडिसनल सिस्टममा होइन त्यो ह्यास त इम्युटेबलै हुन्छ नि त त्यो ल डेटाबेस ह्याक होला तर एउटा मान्छेको त्यो ह्यास त युजिङ द्याट अनलेस त्यो प्राइभेट कि नै ह्याक हुन्छ कस्तो भन्दाखेरि त्यो ह्यास होइन अब मानौँ मेरो ह्यास इज एबिसिडी भनेर ह्यास छ होइन सो तपाईँ आउनुभयो मेरो डकुमेन्ट चेन्ज गरिदिनु भयो मेरो ह्यास बिसिडिई निक्ल्यो होइन बिसिडिई निक्ल्यो सो तपाईँले एनआरबीको सेन्ट्रल सिस्टममा जानुभयो सो यु क्यान चेन्ज मेरो ह्यास एबिसिडीबाट बिसिडिई इजिली के इफ यु हेभ एक्सेस होइन इफ यु आर एडमिन अर इफ यु हेभ ह्याकर्स एक्सेस इफ यु आर ह्याकर एन्ड यु हेभ एक्सेस त्यो त गर्न मिल्यो नि मेरो डकुमेन्ट पनि चेन्ज गर्न मिलेन नि त पिकेआई त पिकेआईको त्यो पनि भएन नि किनभने प्राइभेट किसँग त त्यो ह्यास म्याच हुँदैन नि होइन र त्यो त मेरो एन्डमा पो भयो त होइन युजरसँग पो भयो त पिकेआई त मेरो मसँग हुन्छ नि त होइन पिकेआई त सिस्टममा छैन सो तपाईँको मेन सिस्टममा गएर त चेन्ज गर्न मिल्यो नि त होइन मैले बुझ्नुभयो मैले भन्न खोजेको पोइन्ट आई डोन्ट तपाईँले बुझ्नुभयो कि होइन मैले भन्न खोजेको मैले बुझेँ हजुरले भने चाहिँ अब यदि डकुमेन्टै अल्टर गरिदिएँ मैले भयो भने चाहिँ डकुमेन्टै अल्टर गरिदिएँ डकुमेन्ट हुँदा नि ब्याङ्क कम्प्रोमाइज भयो भने चाहिँ ब्याङ्क कम्प्रोमाइज तपाईँको ह्यास चाहिँ अर्कोले चोरिदिएर तपाईँको आइडेन्टिटी लसको कुरा भयो चाहिँ I mean, yes, I see where you're coming from. So त्यही त सो ब्लकचेन आउने बित्तिकै चाहिँ सिन्स इट्स इम्युटेबल सो वी कान चेन्ज इट इभन इफ आम एडमिन आई कान चेन्ज इट होइन र इफ मैले यदि चेन्ज गरेँ भने पनि द्याट इज रिफ्लेक्टेड इन द नेक्स्ट ट्रान्जेक्सनको लिस्टमा आई क्यान सी इट कति बजे कुन बेला कुन एड्रेसले कुनले चेन्ज गर्यो आई क्यान सी इट क्लियरली सो आई थिङ्क द्याट्स वेयर ब्लकचेन कम्स इन कि तपाईँले भन्नुभएको पोइन्टमा चाहिँ सो मेबी रुचिन आई वान्ट्स टु एड समथिङ होइन तर इफ होइन भने इफ द्याट्स अ म्यान्डेट बाई एनआरबीले सेन्ट्रलाइज गरेर गर्छु भने अब द्याट इज वाट वी हेभ टु फलो होइन तर वी क्यान अलवेज रेकमेन्ड समथिङ लाइक दिस हुन्छ नि अ सिस्टम विच अलिकति मोनोपोलिस्टिक नहोस् अब तर स्टिल ऊ चाहिँ हुन्छ
सो त्यही समवाट वी क्यान युज ब्लक चेन इन एभ्रिथिङ होइन अघि क्रिसले पनि ठ्याक्कै भन्नुभयो ब्लक चेनले हामीले सबै सल्भ गर्छ ब्लक चेन अब नयाँ के नयाँ हुने हो कि भगवान्को अवतारै हो कि जस्तो पनि कुरा गरेर हुन्छ हामीले कहिले काहीँ होइन तर ब्लक चेन डज नट सल्भ एभ्रिथिङ र ब्लक चेन कान बी युज एभ्रिथिङ अब डकुमेन्ट नै लगेर ब्लक चेनमा राख्न मिलेन होइन बिकज ब्लक चेन अब कम्पेरिटिभली अलिकति अब न्यू टेक्नोलोजी भएको भएर अलिकति गाह्रो छ भनौँ न इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई सो आई थिङ्क सर्टेन लेभलमा चाहिँ जुन यो ह्यासहरूको कुरा छ सर्टेन अब पेमेन्टको ट्रान्जेक्सनहरूको रेकर्ड मेबी हुनसक्छ है मेबी सो अरू डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट एस्पेक्टमा चाहिँ वी क्यान युज ब्लक चेन तर सिमिलरली वी निड टु टेक हाम्रो ट्रेडिसनल सिस्टमलाई पनि सँगसँगै क्या ब्लक चेन मात्र सबै कुरा छोडेर ब्लक चेनलाई मात्र सबै चाहिँ गर्न मिल्दैन एक्चुली ट्रेडिसनल सर्टेन कुराहरू ट्रेडिसनल सिस्टममा हुनुपर्छ सर्टेन कुराहरू ब्लक चेन हुनुपर्छ दोज टु निड्स टु कोवर्क टुगेदर के दोज टु टेक्नोलोजी आई थिङ्क मेरो भ्यू आई होप क्रिस क्लियर भयो होला हजुरलाई हजुर हजुर स्योर मैले चाहिँ आई मिन यु क्यान मेक समथिङ इमिटेबल इन डेटाबेस टु राइट आई मिन त्यो चाहिँ मेरो असम्सन थियो तर म डेटाबेस एक्सपर्ट चाहिँ होइन त्यही भएर मैले बुझेअनुसार चाहिँ डेटाबेसमा पनि यु क्यान मेक अ कलम इमिटेबल सो द्याट नो बडी क्यान कम एन्ड चेन्ज इट ओर लेट्स चाहिँ चेन्ज भयो भने चाहिँ you can there are various way to do a rollback almost like a integrity analysis गर्न मिल्ने टेक्नोलोजी नै हुन सक्छ I mean I don't know मैले खास I just wanted to put a thought out there it's okay actually हजुरको थट वाज रियली इन्ट्रेस्टिङ अलिकति डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हामी एउटा पर्सपेक्टिभ मात्रै सोचिरहेको थियौँ भने सो ओके सो कसैलाई केही एड गर्नु छ यसमा मैले थोरै अलिकति एडप्ट गरेँ ल हजुर मलाई पनि खासै हामी ब्लक चेन टेक्नोलोजीमा गइसकेको छैन इन टर्म्स अफ डिजिटल पेमेन्ट एन्ड ब्याङ्किङको कुरा गर्छौँ भने नेपालमा स्पेसली फर्स्ट रेगुलेटरी केही कुरा आउँछ होइन इट्स गुड कि एनआरबीले एउटा छुट्टै पेमेन्ट सिस्टम डिपार्टमेन्ट फर्म गरेको छ होइन सो पिएचडीबाट कतिपय कुराहरू रेगुलेट भएर आइरहेको छ सो वी क्यान सी सम भेरी गुड चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ होइन राम्रै गरिरहेछ राष्ट्र ब्याङ्कबाट पनि रेगुलेटरी लेभलबाट पनि केही कुराहरूमा इजनेस चाहिँ बिस्तारै गर्दै लिएर आइरहेको चाहिँ हामीले देखिरहेको छौँ इन टर्म्स अफ ट्रान्जेक्सन लिमिटको कुरा गरौँ अथवा चाहिँ इभन अब अहिले रिसेन्टली क्युआरको गाइडलाइन्सहरूको कुराहरू गरौँ होइन सो यो वेमा छ सो फार एज आई नो अबाउट ब्लक चेनको सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेकै रेगुलेटरी मेम्बर्स र पोलिटिकल लेभलको चाहिँ च्यालेन्जेस रोड ब्लक्सहरू जस्तो लाग्यो होइन सो इन द्याट वे जस्तै हामीले ओभरअलमा हामी टेक्नोलोजी वाइजमा त मेबी वी आर अलरेडी सफिसियन्ट बट एट द सेम टाइम वाट आई अल्सो वान्ट टु पोइन्ट आउट इज ब्याङ्कको आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्तो जति पनि अहिले कमर्सियल ब्याङ्क्सहरूले मोस्टली फिनाकल युज गरेको छ होइन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्सहरू फ्यु ब्याङ्क्सहरू फिनाकलमा छ कति पुमोरीमा छ कति टेमोनोसमा छ होइन डिफ्रेन्ट चाहिँ आफ्नो सफ्टवेयर भेन्डरसँग चाहिँ उनीहरूले आफ्नो एउटा सिबिएसहरू म्यानेज गरिरहेको छ हाउएभर ब्याङ्कले आफ्नो ओभरअल कोर ब्याङ्किङ सफ्टवेयर नै आफूले म्यानेज गर्न चाहिँ इट स्टिल इट्स अ ह्युज कस्ट बियरिङ थिङ र ब्याङ्कले आफैले डेभलपर्सहरू हायर गर्ने होइन आफैले आफ्नो इन्टरनल सिस्टमलाई अप्टिमाइज गर्दै लिएर जाने भन्दा पनि दे रादर ट्राई टु फाइन्ड आउट भेन्डर्स होइन सो अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ एपिआई बेस्ड ब्याङ्किङ चाहिँ मैले त्यति धेरै होइन वर्किङ इन द सेम इन्डस्ट्री त्यति धेरै चाहिँ पाएको छैन लाइक छ हेर्छौँ भने सर्फेस लेभलमा एपिआइजको इन्टिग्रेसन पोसिबल पनि छ बट एट द सेम टाइम एपिआइजको इन्टिग्रेसनमा त्यति ब्याङ्क्सहरू कन्भिनियन्ट छैन क्या हामी आफै नै त्यसमा काम गर्दाखेरि सो आई थिङ्क ब्लक चेन इफ इट वर्क्स इन द काइन्ड अफ द टेक्नोलोजी लाइक कुनै एपिआईहरू अर लाइक एपिआई बेस्ड त्यस्तो केही गर्नुपर्छ भने आर वी रियली इन्फ्रास्ट्रक्चरली हामी हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्क्सहरू होइन अरले चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट इन्टिटी होला अथवा रिलेटेड अर्गनाइजेसन जस्तो इन्सुरेन्स होला होइन त्यस्तो खालको इन्स्टिट्युसन्सहरू सबै चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरली रेडी छ जस्तो लाग्छ त हामीलाई त्यसको चाहिँ यस रेडी चाहिँ छैन होइन तपाईँले भनेको कुराहरू तर इट्स नट द्याट रेडी नभएको पनि भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ भने ब्याङ्कहरूको चाहिँ सबै होल उनी इन्फ्रास्ट्रक्चरै चेन्ज गर्नु चाहिँ पर्ने जरुरी त छैन इन अ सेन्स होइन यु क्यान टेक पिसमेल बाई पिसमेल होइन मैले इक्जाम्पल पनि
दिन खोजेको चाहिँ नेपालमा पनि फ्यु ब्याङ्क्सहरूले R&D चाहिँ गरिराखेको थियो, एउटा लक्ष्य ब्याङ्क र एन्ड आई थिङ्क अहिले हिमालयन ब्याङ्कले पनि गरिरहेको छ ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा। तर द्याट इज मोस्टली टुवर्ड्स रेमिटेन्सकोमा गरिराख्नु भएको यो चाहिँ। तर थर्ड पार्टी भेन्डरबाट उहाँहरूले चाहिँ वान अफ द मेजर च्यालेन्ज चाहिँ त्यति बेला भनेको चाहिँ सिबिएससँग लिङ्क गर्न चाहिँ गाह्रो भएको थियो। तर लाइक इट टुक टाइम भनेर भन्नुभएको थियो होइन। मैले त्यसको डिटेल चाहिँ थाहा छैन, एक्ज्याक्ट के गाह्रो भएको चाहिँ थाहा भएको थिएन। तर त्यति बेला रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले सर्टेन पिस मिलमा सर्टेन एरियाजहरूमा अनि रेमिटेन्स वाज गुड एरिया थियो, किनभने त्यसमा अलिकति आई थिङ्क इट वाज इन्फ्रास्ट्रक्चरमा धेरै कम स्ट्रेस पर्ने भएकोले होला। इभन हिमालयन ब्याङ्कले नि त्यसमै रेमिटेन्समै काम गरिरहेको छ। मलाई कुन लेभलमा छ चाहिँ मलाई थाहा छैन, त्यो कुन डिटेलमा चाहिँ होइन। तर ओभरहल गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ होला। तर पिस बाई पिस एक्सपेरिमेन्टेसन गरेर पिओसी गरेर अगाडि बढ्न हुन्छ। बिकज आई थिङ्क द फर्स्ट स्टेप इज नट टु चेन्ज हुन्छ, बिकज ब्लकचेनको पुरै त्यो इज विल सल्भ एभ्रिथिङ भन्दा पनि ब्लकचेनले कुन चाहिँमा भ्यालु एड गर्न सकिन्छ, यो टेक्नोलोजीले कुन चाहिँ एरियामा भ्यालु एड गर्न सकिन्छ। इज इट केवाइसी अर इज इट रेमिटेन्स अर इज इट तपाईँको माइक्रो फाइनेन्समा अर लोनमा हुन्छ नि, कुन एरियामा हुनसक्छ। आई थिङ्क त्यो स्टडी गरेर चाहिँ ब्याङ्कले पिस बाई पिस गयो भने चाहिँ हुन्छ, वेयर उनीहरूको करेन्ट सिस्टममा चाहिँ लोड नपर्ने गरिकन हुन्छ नि, या त्यसमा ओभरअल गर्नु नपर्ने गरिकन चाहिँ गरि चाहिँ रहेछ हुन्छ। एटलिस्ट दुईवटा ब्याङ्क द्याट आई नो हुन्छ नि, दे हेभ ट्राइड इट, नट द्याट सक्सेसफुल हुन्छ नि। एटलिस्ट लक्ष्य ब्याङ्कको आइभ हर्ड इट डिडन्ट लाइक ऊ, तर इट मेड सर्टेन ऊहरू चाहिँ हो दे ट्राइड इट आउट, तर भनेको जस्तो रिजल्ट्सहरू चाहिँ आएन भने जस्तो लाग्छ मलाई भर्बली। दिस इज हुन्छ नि, आई क्यानट कन्फर्म, तर भर्बली चाहिँ भनेको जस्तो रिजल्टहरू आएको थिएन भनेर चाहिँ कुरा भएको थियो। तर दोज आर द थिङ्स मैले भन्नु खोजेको छु हजुरलाई। इट्स नट द्याट। हजुर मैले जस्ट एड गर्न चाहेको चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ स्पेसली नेपालको केसमा चाहिँ आफैले आरएनडी गर्दाखेरि चाहिँ हल्का प्रब्लम आउनसक्छ। आफैले आरएनडी गर्नु भन्दाखेरि पनि अरू कसैले आरएनडी गरिसकेर युज गरिसकेको प्रडक्ट चाहिँ युज गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको केसमा चाहिँ खास आई थिङ्क राम्रो होला, किनभने प्रुफ अफ कन्सेप्ट गरेर सकिहाल्यो होइन। आरएनडी गर्दाखेरि चाहिँ अब I mean, do you think, we're capable of, like, banks are doing their own R&D for blockchain? Just like that needs very specialized skill. राइट। सो त्यसमा मैले त्यो लक्ष्य ब्याङ्कको पनि इट्स नट द्याट दे डिड इट हुन्छ नि उसमा के अरे स्क्रचबाटै गरेको होइन, अलरेडी भएको थर्ड पार्टी भेन्डर्सहरूसँग वर्क गरेर गरेको। इट्स नट द्याट उनीहरूले नै बनाएको टेक्नोलोजी होइन। सो दे वर्क विथ सम रेमिटेन्स कम्पनी, दे वर्क विथ सम इन्डियाको आई थिङ्क ब्लकचेन सर्भिस कम्पनीसँग वर्क गरेर चाहिँ तिनवटा एन्टिटीले चाहिँ दे ट्राइड वर्किङ अन द्याट हुन्छ नि, रादर देन आफैले नै डेभलप स्क्रचबाट गरेको चाहिँ होइन। लाइक यु सेड हुन्छ, इट माइट नट बी फिजिबल जिरोबाट गर्न चाहिँ हुन्छ नि, प्लग एन्ड प्ले नै गरेको थियो धेरै कुराहरू चाहिँ। Yes, Jagat, you wanted to add something? त्यसमा चाहिँ that makes sense. That's sorry. Right. Yes, Chris. Sorry, I am sorry. Please carry on. ए होइन भनेको यस, त्यसमा चाहिँ यस आई एग्री। आई मिन कुनै पनि टेक्नोलोजी ल्याउँदा चाहिँ आई मिन युज भइसकेको टेक्नोलोजी यो ब्लकचेन इन इटसेल्फ त अब सबैले थाहा भइसक्यो कसरी काम गर्छ, के काम गर्छ। एटलिस्ट सम लेभल अफ इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ गर्न मान्छेलाई आइसक्यो होइन, धेरै यो कन्सल्टेन्ट चलाए। तर स्पेसिफिक युज केसमा चाहिँ आफ्नो सिस्टममा चाहिँ प्लग एन्ड प्ले गर्न चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स वेयर द बिगेस्ट च्यालेन्ज इज गोइङ टु बी फर ब्याङ्क्स इन नेपाल होइन त। आई गेस यति भन्दै लेट्स एन्ड द सेसन। आई थिङ्क कतिजनालाई बोर पनि हुनुभयो होला, सरी फर द्याट, बट नर्मली वी ट्राई टु किप इट सर्ट, बट आज अलिकति लामो नै भयो। सो मेबी प्रज्ञा, डु यु वान्ट टु से सम क्लोजिङ नोट्स एन्ड वी क्यान एन्ड इट। अरू केही फ्युचर डिस्कसनहरू वी क्यान डु नेक्स्ट विक एज वेल। त्यस्तो क्लोजिङ रिमार्क्स नै भनेर चाहिँ त्यस्तो खासै केही पनि छैन। तर दिस वाज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ सेसन के आजको चाहिँ वान अफ द मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ सेसन्स नै हो, बिकज इट्स भेरी रेलेभेन्ट कि हाम्रो युज केसेसहरूमा हाम्रो डेली लाइफमा फेस गर्ने प्रब्लम्सहरू त्यसको पोटेन्सियल सल्युसनहरू चाहिँ वी गट टु नो फ्रम अब कम्पनीको एस्पेक्टबाट पनि, फ्रम युजर्सको एस्पेक्टबाट पनि, फ्रम डेभलपर्सहरूको एस्पेक्टबाट पनि। सो आई फाउन्ड इट भेरी इन्ट्रेस्टिङ. I'd like to thank everybody who joined us on such short notice. Thank you, everybody.
अनि त्यसपछि हाम्रो यो सबै रेकर्डिङ चाहिँ यु क्यान फाइन्ड इट हाम्रो युट्युबको रुम्स एन्ड सिरिज भन्नेमा हामी त्यसमा सेयर गर्छौँ। त्यसमा अम, अरू डिस्कसन्सहरूको लागि पनि हामी टपिक्सहरू यसरी नै इन्क्लुड गर्छौँ। हामी चाहिँ जेनरली मन्डे मन्डे चाहिँ सेसन्सहरू गर्छौँ। सिन्स क्लब हाउसमा चाहिँ वी क्यानट फलो दोज हु डु नट के अरे सरी वी क्यानट इन्भाइट दोज हु डु नट फलो अस सो प्लिज लेट्स फलो इच अदर सो द्याट वी क्यान इन्भाइट यु टु आवर अरू अपकमिङ इभेन्ट्सहरू पनि अनि it's really great to hear from all of you and know all of you. Thank you so much for joining us today.